cả nắng nhung từ mẹ giường con sợ thế bữa nay cứ chỉ hướng để nhung từ lên tụ lụa khảo ái rồi bỏ mật kẹo bỏ nhóm hay nhung quay lên được tụ nắng để tôi một tụ của nắng còn chỉ tụ lụa à kẹo bật lọc lụa à hay tụ nắng những đáng hay tụ tạm xá cứ chỉ một hết thuê này tiền hụt tiền hạt này để này tiền hụt trong về để có bật đấy có tập làm tiền lên cục này tôm nó nhung từng quay lên từ 4 nhưng mà cha bà đồng gì và đấy nhung chơi là cha bà đồng tha hết ấy còn miên mà nụ phòng mà né con coi nơi khỏi cái này đặt kho cả buổi miên cái đặt kho cả buổi tăng luôn trẻ chẳng bởi ngựa mất còn khơi cả ba tập này miên cao kho cả buổi cái đặt thật thật mất có bị để con áo nó ở khơi nhỉ on trên túi sọ khơi nhỉ tay ngựa một tí thời đi khinh phiếu á kho buổi cua băng bộ à và đấy nhung khơi mà nè nó còn mưa nhúng tam bà lọt kho cả buổi mình này không có mỗi là bây giờ cái hiệp chỉ trốn mình sao bà lọt này là sao bà lọt tụi phần này con lùi mưa nhóm tam bà lọt không có mỗi nhóm mưa con nhóm gọn hiện mưa du đã đắng này nè sáng nhưng mà hiện mưa kỳ chú luộc nhiều lắm luộc cảnh công thì phố luộc nhiều lắm chắc nhóm còn cái lệ mưa khứ cái lệ mất cứ nên rằng là hộ tiền nhóm tập hay ấy còn nơi nằng ban chuông chung mà và nhóm gọn mọn này bởi đừng tham biên đương ấy cả là nên pe nắng pe màu nó cứ đuôi ngặt nè là sao ông mà nè quát chỉ kêu tê bía nên không xa này quát đang mà đó tôm nó quát vậy dương còn lự tô bảy luôn đấy hãy miên phở môn là công ấy ớt à giấy á khơi tô bảy miết mà được phòng miết không ai đang ở trên chỗ tô bảy lẩu ở lỗ ấy nè giấy còn đập hẹp còn nó tha thế còn giấy lưới cho không mà kê vô có mọi kiện đang hong nè trong binh tố cái mưa hụt đi bà không mà kê thế vậy ấy đây có đang chẳng giấy nhung không yên tập hờ nè thế nhung lụa tam sả mà chi vô bao nhung đấy còn mang vậy chắc có dối mà thơ đau mang vậy chẳng mờ nè ọt score clear vậy nó còn ha con vậy ấy gì còn mình top mà mình đã nói tay con vậy gì một cụ nhung vậy chia xa thế nè mơ top luôn ai ở ban là o này ở trong mình luôn này này ở trong mình top này con cả đà tận bạn thú dây được bàn cổ đột cả đà cả sai đột ấy đỉnh cho nhỏ hay là hốt to tệ nhung cái này tới bà khao cái bội còn nếu tại khơi mình lại đang đợi lại to máu nhung đánh trận bò cùng khăn nhúng á miền mèn cái nhung gì tịt tịt cót cọp hẹp ở đây mới khơi đấy chui mình không tập thời chỉ biện chui vĩnh phải biết cái xoa nhau mày chui mình không đúng có thể thì do cái gì nè chúng ta gọi này hay nhưng số còn thật bạc cắt luôn ai ớt cùng oi pay khai bằng việc này nhung vậy ấy pay cái tôm luôn ấy mà thưa chỉ tham miên đội nhung vậy có đam hiền có than khơi cô tôm còn ở miền này cho mùi con trai cứ ở miền này còn miền tôm pi cô tại miền này chui lỗ môi tay còn ở miền này chui lỗ thì vì căn là thua nhung đăng tha nè na xong lần mà nhung đang mình mẹ ở tôm có miền này có tha nước pe lại còn bao tụ còn ở đây bao tụ môn này cứ con oi côn trai còn bảo cá lại còn miền côn trai mình ao chả sao phẳng ao chả sao mình ấy thì chuyện mình nơi chất cái đây lư cái giấy khẳng khăn nông vô kháo lại vô cho cái này má này đúng với bẹm xa tê cho nó nhảy vô tay lư bị không tụ này côn trai nó phẹp ọt mọt đây ọt miên nè nào phẹp mê mê này khô chứ này miên bánh hai cật trở này mơ mọi chuyện là hốt to mà nè nó còn nó cá hơn còn chụp nè thâm mây nam máu còn lư này này mà là hốt to tại khuôn còn khuôn anh nó bên là còn khuôn mùi á bàn con mà chả sao nó mà đau tiền con đưa gì vậy thì nhung màu bán á màu bị mà chả tốt nữa chỉ vô nhung máu thầm trên điện xa cũng trong đây nhung mày
គោះផាំងពីក្នុងមកគាត់នឹងបុកគូតមកក្រោយឡើងអ្នកសាតោកបកមើលភ័ក្រខ្ញុំនោះទៅជួយរត់ទុកគាត់ដែរគេសួរថាបែងថៃបែងថៃអត់ទេខ្ញុំលឺគេគោះពីក្នុងមកនេះខ្ញុំបែងទៅមិនដឹងទេពួកខ្ញុំផ្ទៀងស្ដាប់សឹងតែគ្រប់តូបហើយគឺលឺគេនិយាយសឹងតែរាល់ថ្ងៃបែងឃើញតូបផ្សេងៗរត់អត់គេនៅអត់កើតគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាបែងយកពីណាមកគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំធ្លាប់គិតថាចង់ធ្វើពិធីលើផ្លូវអាគមដើម្បីឲ្យលក់ដាច់អញ្ចឹងគាត់ក៏អស់ YouTube ក៏ស្ដាប់ឃើញគេចែករំលែកពីវិធីធ្វើឲ្យមានស្នេហ៍លក់ដាច់គាត់ក៏ទៅធ្វើតាគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំ spoil អានឹងមួយចោលសិនមានពេលមួយហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមសង្ស័យថាតូបគាត់មានមនុស្សផុសដោយសារតែពេលដែលភ្ញៀវទិញអីវ៉ាន់នៅតាមផ្សារហ្នឹងគឺអត់មានកតុក fitting ស្រួលទេទាញកណាត់តពុយកចូលលោក្នុងហ្នឹងភ្ញៀវចូលភ្ញៀវស្អីអារោគចិត្តឈួតទេលួយមើលអញចឹងភ័យអ្នកនោះគាត់បើកវាំងននមកតែអត់មានណាតែគាត់ថាឃើញមនុស្សផុសតែឃើញតែធំថ្ងាស់នេះទេមើលនៅក្នុងកញ្ចក់គាត់ដែរអញ្ចឹងដោយអាហ្នឹងមួយណាមួយទៀតនៅពេលដែលមានភ្ញៀវដែលស្ដារសារទិញកៅអៅគាត់មានភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ទិញឲ្យគាត់និយាយថាចេះអូទោះកៅអៅស្អាតមិនក៏មិនទិញដែរបើបុកកលឹកឯងមកអាក្រក់ចង់ងាប់ហើយយកមនុស្សផុសមកលក់ទៀតគេក៏ចេញទៅបាត់ហើយគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេតោះតែខ្ញុំចូលដល់ក្នុងតូបគាត់ខ្ញុំថាបងឯងធ្វើអីខ្លះមកយកគេមកវាធំណាស់មានស្គាល់ប្រភពថាគេជាណាអត់គាត់ថាគាត់អត់ស្គាល់គាត់ទៅយករូបនឹងមកឲ្យខ្ញុំមើលគឺរូបកមួនដែលគាត់ធ្វើតាមគេណែនាំទៀនកមួនពីដើមគាត់ពុតមកអាមួយដើមក្នុងគាត់ធ្វើចេញជាជើងអាមួយដើមពាត់ពីក្រៅគាត់ពាត់ចេញជាដៃយកខាងលើក្បាលរូបនៃកមួនយកអំបោះខ្មៅមករុំដៃសងខាងមកចំហៀងពណ៌ក្រហមមកចំហៀងពណ៌សខ្លួននេះដែលចងមកអាចបញ្យួរចេះបានយកពណ៌បៃតងអូយល់ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជាអីទេតែគាត់ថាគាត់ស្ដាប់គេហើយគាត់ទៅរក YouTube នឹងវិញគាត់ឡើងឃើញដែរគាត់គេឲ្យគាត់មុនថ្ងៃពេញបោមុនចូលភាសាយករូបនឹងទៅចងនៅដើមឈើធំណាមួយទុកមួយយប់ស្អែកចាំយកមកវិញហើយដឹងមានអីទៀតទេខ្ញុំគាត់ក៏យកមកការលក់ដូរគាត់គឺដាច់មែនទេដាច់សឹងតែរលិកដាក់គ្មានរហូតដល់តូបជុំវិញគឺអង្គុយគាត់លក់ដាច់តែឯងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលយប់នៅពេលដែលគាត់ហៀបបិទតូបម្ដងណាក៏គាត់បិទក្រោយគេដែរមិនដែលមានតូបណាបិទមុនគាត់ឡើយបិទក្រោយគាត់ឡើយដោយសារអីគេអត់អាចនៅក្រោយអ៊ីនឹងបានទេគេត្រូវតែទៅមុនអ៊ីនឹងទៅហើយអត់មានអ្នកណាហ៊ានយកកូនក្មេងមកក្បែរតូបនឹងទេយល់ហើយនឹងយល់តតែខ្ញុំបានទៅចែកអញ្ចឹងជាមួយគាត់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាបងគួរតែរកអ្នកដែលគាត់ចេះមុនវិជាហ្នឹងដើម្បីមកជួយយករូបនឹងចេញពីតូបហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យរូបហ្នឹងមានឥទ្ធិពលនៅតូបបងឯងទៀតកាន់តែមានឥទ្ធិពលលក់ដាច់បងឯងកាន់តែលក់ដាច់បងឯងកាន់តែជំពាក់គេគឺជំពាក់ម្នាក់នឹងឯងដូចបងឯងចិញ្ចឹមពោះត្រៀមលេបបងឯងអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាយកទៅណាគាត់ក៏ភ័យស្លន់ស្លោគាត់ក៏យករូបហ្នឹងដាក់ក្នុងកាបូបចេញឲ្យលឿនមុនយកទៅចោលនៅទន្លេតែគាត់បិទតូបម៉ោង 2 ម៉ោង 3មុនចោលទន្លេគាត់ដាក់ក្នុងកាបូបគាត់ភឹបជិះឡានជិះបើជិះម៉ូតូតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់មានអីមកកាក់គាត់ទេដែលឲ្យគាត់ភ្លេចអព្រឹត្តិការណ៍ថាគាត់ត្រូវយកទៅទន្លេហ្នឹងគាត់យកទៅដាក់ជិះចូលក្នុងផ្ទះធម្មតាចូលដល់ក្នុងផ្ទះគាត់ចាប់ដល់អញមិនបាត់ដល់ផ្ទះចឹងអញត្រូវទៅទន្លេតាគាត់ដករូបហ្នឹងមកមើលនៅក្នុងផ្ទះគាត់ចាប់ដាក់ក្នុងកាបូបឲ្យប្រាប់ប្តីគាត់ទេណាគាត់ដាក់កាបូបនៅអាតុកញ៉ាំបាយហើយគាត់
chập đam tới thưa mà hộp ấy thòm mà đa màu sầm ạt luôn mũi tật ấy chẳng thòm mà đa có hai là nghĩ nắng phòng tranh tới vô môn ở đây còn màu cái đây còn màu môn này trái đòn chẳng còn ở miền là họ miền hẹp phò nè đấy phẹp ở đây có thay vô rụng nắng tại tỷ phục ở đây có ở đằng thay còn miền rụng nắng thằng miền nam màu thì ta mở đắng vì cứ chỉ hướng môi thay mấy hay còn là ai chuộc đi còn thầy có vô cả bộ nắng mặc đạn nơi cả bái là bố thừa liền lại mẹ thay bật ở đây chạy cái bộ khơi như chẳng cái lên tới khơi như chẳng cái nó vừa đời lừa cô cái bộ thông thốt để sắc cái bộ thông thông có thùng bông tại han và lại han có khơi cái bộ bao quát nữaคือanh tái có ấp thấy gì cơ ở rụng cũng thấy gì thấy trăng thế ở đây con gì thật vậy ở này nó mất thẹo mau mến hay miền tinh tự cọ món nữa con mong tua phiêu vào đầu ấy nè này cốt cục nhẹ hết cái lấy tới đấy hột tới vậy mũi bông bông hả na miền nam bông miền phiêu nè bông dậy lên nhá bông dậy lên bông nhỏ này lấy đến đầu này mà lọt tiền thế có ba tôi là bô liêm lại với rượu nước ban thẹo mà đọt đầy nạch đầy mà chấm hiếng là bột xương mà chấm hiếng cốt cọp ở nhà của mồ hụt nắng đặng không có bố hột lang từ lửa cọ toàn man hột đấy nè khoan là cốt hiệp vô cả bộ nắng hiệp đa lang tới cứ cốt khơi mà nên mà nè cho khỏi ở đây cốt bụng thlu đây cốt ở độ lang chả đã cốt cọp bao cả bộ nắng nhẹ vấp mà đừng nắng đang thẹn là bỏ mà đông trên bị khổng bị chơi cọt màu chừng tiền là chơi cũng muốn nắng nắng bị hụt mình đừng để cọt khơi sầm màu nừng để hột bụng ở đây có hột lang chả đá nữa cọt mà nó được ha cọt đa và sọt máu chả đá rồi nắng ở đây cọt mắc hột chắc hay cọt đua rồi nè hay cọt khơi mà nếu nắng lang tới hết thẹn là bỏ mà đông màu cọt mưa khơi cho bạn nè các bạn sạt xa đi cả hay ở đây cọt tha hồi này cho ấy mau mong có khởi này hồi này thì cho kia mà thấy xong sao cha hồi này anh mến còn vậy chứ xong ra cha hồi này anh mến cho đạm miếng đi ở đây nó chọc đau rai tôi chưa mà được xỉ can tăng táo mau cầm riềm mau cầm riềm một là nè có bọt anh nhé ở đây ở miếng nhoa thật mà hốt đọc ở đây như vậy thôi anh lang nam mời anh để chuộc mày bàn nhoa thật lang để chuộc mày làm đo lư lang còn thằng hôm nay nó lại cái mau chưa hôm nay nó lại cái mau nó lại cái chỗ tiền chích lư co bong tăng bị bong mà đọc tiền hôm nay complete nhé tha bong ai mới khơi nhé còn đại chất hay tên ở tiền mà đai hay muốn lượng mà sụt muốn dọn đang thật thuộc kịch bài nó thấy mà ở đây có thật cái thứ ba nó NP để có do rụng đang tập chuông nó đàm chơi miên mà step mà đầm nạ ca tiệt cái việc thá do sẩm bọ chơi đầy dừng tròn nắng phân nè phân tí đã không sợ ló đàm chạy này hộ ba miên và sự tập biệt lụa có đáy ở đây có sợ lạnh chắc mà ở đây có cứ khơi thá bật chắn thì chỉ thá quạt mới miên dòng xa chạy để chẳng tới yêu tao lọp mà mình ở đây có tha mình nó bong thử là mình bong canh tăng tao mà được là bong đăng tao mà dạng hay tha bong ốc đây hồi này là mạo bò miên canh tăng tao và bốn có tha mày họ co nhung bắn bạn quát tôi phèo mà đai phải vậy tới tiền nó cứ thời trả sao tụ nơi xa có thời ban trả sao họ đủ bao nhiêu ngày chẳng hạn muốn lộ một đây màu mình anh ấy cứ cái đôi hai ca để nhung vậy nó cứ việc bật đòn và son lên khi bao nhiêu ngày cái đôi bị nhung bàn chụp qua hai phèo cái đôi tôi hỏi lộ chạy luôn này vô chậm này chậm chẳng nhung miên clay mùi đà nó thường to luôn nhung một bài nhưng mà đây bên nhung tay mà để ấy chỉ tôi tới admin khổ xá nhung tay tại cây ô tay nó để nhung anh xong chạy lùi bạn té của viên mình on bị đại bạn thì bà chụp xa hà học việc của hay tay nhung kia cây mình đang tay bên nhung tôi khổ xá anh mà hỏi vậy chẳng tên á
នៅក្នុងអូតែហ្នឹងគឺជាអូតែដែលខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមមានឈ្មោះបោះសំឡេងគេចាប់ដើមស្គាល់ខ្លះហើយតែមិនទាន់ដល់ពេលឥឡូវនេះទេមិនទាន់ពេលដែលបងឃើញបងប្អូនបងឃើញអេពីសូតនេះទេមុននឹងទៅទៀតខ្ញុំអូតែហ្នឹងវាចដាយន្តនៅចដានៅកដាលបាយចប់ហ្នឹង ចប់ហើយ ហ្នឹងហើយចដាយន្តវាបើកមកកដាលអញ្ចឹងហើយចដាជើងវាធ្វើពតចដាយន្តមានថាចដាឡើងមកអញ្ចេះដល់ជាន់ទី1ហ្នឹងចដាប្រអប់អញ្ចេះហើយចង់ឡើងជាន់ទី2បើយើងឡើងចដាជើងត្រូវពតចដាយន្តមកជុំអញ្ចេះមានតែចដាយន្តគេធ្វើ snow កដាលចដាជើងគេពតចេះរហូតខ្ញុំបើកទ្វារកតុបបជាទូទៅខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអូតែហ្នឹងអត់មានអ្នកនាំខ្ញុំឡើងតែដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីប្លែកទេដោយសារតែខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងវាអាចម៉ោង 8 9 យប់ទៅហើយខ្ញុំទៅដល់ខេត្តមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញបុគ្គលិកម្នាក់ដែលគាត់នៅត្រាប់នៅលើតុរីសុបហ្នឹងគាត់គេងខ្ញុំទៅដល់គាត់ភ្ញាក់ហើយគាត់ក៏ហុចសោមឲ្យយើងសួរព័ត៌មានយើងកក់អីចឹងហើយខ្ញុំក៏ឃើញម្នាក់ទៀតគាត់សម្រាប់នៅក្បែរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងជាមនុស្សដល់ម៉ោងគេងហើយមកត្រឹមតែឡើងទៅដល់កតុបយើងចាក់សោចូលខ្លួនឯងវាអត់មានអីលំបាកឯងព្រោះយើងម្នាក់ឯងវ៉ាលីតែមួយចឹងខ្ញុំថាអីទេមិនបាច់ឲ្យគាត់ទេខ្ញុំឡើងទៅម្នាក់ឯងក៏បានដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ហុចសោខ្ញុំហើយគាត់ថាសូមរីករាយជាមួយនឹងការមកស្នាក់នៅទីនេះវាថា welcome យើងណាទៅខ្ញុំគាត់ថាអរគុណច្រើនតែកុំប្រើពាក្យនឹងអីខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដើរទៅដល់ឡើងទៅដល់អូតែមិនឡើងចរាយន្តទៅដល់អូតែហ្នឹងពឹងខ្ញុំបើកទ្វារមកធម្មតាអត់មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់អញ្ចឹងពេលឡើងទៅដល់អូតែហ្នឹងវាមានទ្វារមួយនៅទ្វារសន្តាគារទ្វារចរាយន្តអញ្ចឹងបើកមកនៅកន្លែងនេះមានទ្វារកតុបមួយក៏អញ្ចឹងអាទ្វារហ្នឹងវាប្រឆិតជាមួយនឹងចរាឡើងទៅទៀតវាហិបជាគ្នាព្រោះគេមើលដែរគាត់ថាគេមើលណាអត់ធ្វើចំទេតែសងខាងនេះវាមានកតុបមួយចំហៀងខាងនេះមួយចំហៀងខាងនេះមួយអញ្ចឹងមានថាអូតែហ្នឹងវាទូចទេមួយជាន់មានតែ3បន្ទប់ទេអញ្ចឹងកតុបខ្ញុំត្រូវដើរចេញពីចរាយន្តមកខ្ញុំត្រូវបត់មកកាត់ចរាមួយដែលគេឡើងហើយចរានឹងចុះចរានឹងខាងគេឡើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំដើរមកវាត្រូវឲ្យចរាចុះចេះអញ្ចឹងខ្ញុំដើរមកកតុបខ្ញុំនៅនឹងបើកទ្វារមកគឺខ្ញុំឃើញផ្ទាំងកញ្ចក់មួយដែលគេទុកឲ្យគេមើលខ្លួនមុនចេញពីកតុបបើកតុបខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ពាក់ឈុតកៅអៅសាមញ្ញទេកាន់បោះស្លាកមន់គាត់តែឃើញខ្ញុំបើកទ្វារប៉ាប់ខ្ញុំឃើញគាត់ក្នុងកញ្ចក់គាត់ហត់ឡើងចដាហត់ចុះចដាវឹបទៅបាត់ខ្ញុំក៏លេងមកអញ្ចឹងតែណាខ្ញុំបើកមកឃើញខ្ញុំក៏លេងមកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគាត់ហត់វឹបទៅបាត់ទៅក៏បាត់ដូចថាគេឃើញអញឲ្យពួនហ្នឹងហត់ទៅពួនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លេងមកប៉ាប់ខ្ញុំឃើញម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយនៅទៀតហ្នឹងហៀឈាមទិញតាមភ្នែកហៀឈាមចឹងប្រអើយខ្ញុំអូវ៉ាលីខ្ញុំចេញក្រៅខ្ញុំអត់គេហើយចៃដន្យចុះទៅដល់ជួបនឹងបែរជាតកែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់គេងទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រង់កតុបនឹងមានបញ្ហាគួរតែសម្អាតឲ្យហើយកុំធ្វើបែបហ្នឹងអត់ល្អទាំងអស់គាត់ក៏ប្រាប់ថាអូតែនឹងអ្នកដែលឃើញហ្នឹងគឺអ្នកសម្អាតបន្ទប់ដែលគាត់ខ្យល់កោហើយដេកស្លាប់នៅកន្លែងនេះអាហ្នឹងគឺយើងដែលខ្ញុំជួបនៅអូតែហ្នឹងអរឧបមាដូចសាច់រឿងរបស់ប្អូនថ្លៃខ្ញុំគាត់ចឹងដែរគាត់ទៅដើរលេងលើកទូរស័ព្ទលោកមុនហ្នឹងហើយតែអេពីសូតមួយហ្នឹង error ហ្នឹងហើយerror បានបោះហើយចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគាត់គេងចឹងជំរាបទៅបងប្អូនគាត់គេងនៅក្នុងតង់ resort មួយនៅគៀកជើងភ្នំគេងគាត់ញ៉ាំសវឹងជីនរយចឹងទៅគាត់សវឹងគេងព្រាតតែដល់ឲ្យពួកម៉ាក់របស់គាត់ឃើញគាត់ខលមកទាំងគាត់នៅគេងហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅកន្លែងនោះតែឃើញលេខគាត់មកហើយអាមុខអារបៀបយើងថតដាក់ពួកម៉ាក់មុខយំបតា mascara អីចឹងចឹងណាឃើញរូបហ្នឹងលោតចូលមកទាំងទូរស័ព្ទគាត់នៅនោះដើរទៅមើលបើកទូរស័ព្ទអត់មានទេអត់មានហងហើយមិនគាត់លេខហ្នឹងទេមកចុចបិទបានទេមកទៀតមិនបានចឹងសួរបងទូរស័ព្ទអត់សួរបងទូរស័ព្ទមិនខាងក្រុមទូរស័ព្ទណាអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់មានមួយដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំគេងនៅក្នុងអូតែលហើយកតុបខ្ញុំវាមិនកញ្ចក់វាអត់ចំក្រែខ្ញុំមិនដែរយើងសលឹងទៅកាច់កទៅយើងឃើញកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សអង្គុយនៅលើក្រែហ្នឹងហើយខ្ញុំសេវាទាញទូរស័ព្ទហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំវានៅកាបាខែនចែហើយខ្ញុំគេវាមកខាងនេះខ្ញុំអត់ដល់ទេតោះតែយើងខិតចែបានទៅប៉ះទូរស័ព្ទបានហើយយើងខ្លាចរូបហ្នឹងបាត់ពីព្រោះខ្ញុំតែងតែដកដបថាបើភិចភ្នែកឬមួយក៏បែកអាចបាត់ហ្នឹងជាយាមមើលហើយយើងសម្រាប់ទូរស័ព្ទយើងលួចមួយទូរស័ព្ទចែទាំងយើងដឹងថាទូរស័ព្ទហ្នឹងមកចំអានហ្នឹងទៅដល់ហើយប៉ុន្តែយើងខិតឲ្យអត់ដល់ទៀតយើងខិតឲ្យអត់ដល់ទៀត
រហូតដល់ខ្ញុំកន្លែងមកមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំសល់ប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំខិត4 ដងហើយតែខ្ញុំប៉ះសក់នោះអត់ដល់ វាអត់មាន រហូតដល់ខ្ញុំកន្លែងទៅគឺបាត់ម្នាក់ហ្នឹងមក ថាហើយថា ឥឡូវសួរថាម្នាក់ហ្នឹងមកចាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំឬមើលមកមិន តិចគេមានលូកដៃពីខោម អត់មានមកសម័យចឹងហ្មង សម័យចឹងវិញ ហើយសួរថាមានហេតុផលอะไรខ្ញុំយកអត់ដល់ទេបងព្រោះខែកតុបនៅក្នុងសន្តាគារនៅពេលដែលគាត់ខែ2គឺខែ1ទូចទេអត់អាចខែទំហំ2ម៉ែត្របានទេខែទូចហ្នឹងមកល្មមតែយើងល្មៀតយើងធ្វើដីបាត់ហើយចឹងដៃខ្ញុំដៃខ្ញុំវែងណាអត់គាត់ប៉ះដល់ហើយខ្ញុំខិត4 ដងហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំវាខិតទៅរហូត សំហេតុ គឺថាមិនខិតទៀតដូចប៉ះដល់ទូរស័ព្ទហ្នឹង បកទៅរឿងសន្តាគារវិញចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទៅគេងសន្តាគារខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ថាសន្តាគារណាមាន ហើយចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងសង្ស័យគេដុតទូរស័ព្ទទៅច្រើនពេកហ្នឹង បាទ សែនចិននោះដុត សាំទៀត មែនអត់បងប្អូនឆេងមែនដុតទូរស័ព្ទទៅរហូតអាចជាមូលហេតុដែលឲ្យយើងធ្វើ FBI ចុងឆែកបាន អញ្ចឹងហ៎ ហ្នឹងហើយ សំហេតុផលដែរ ចូលមុខចេះបង ពងចូលទួតែទៅសន្តាគារ សន្តាគារ តែទៅរឿងសន្តាគារដែរក៏មិនមានការចោទប្រកាន់ថាសន្តាគារណាជាសន្តាគារណាដែរណោះតែវាជាអាចតទៅមួយទេស័យអាចតទៅអីប៉ុន្តែដោយឡែកមានដំណំជាច្រើនដែលមានបងប្អូនជាច្រើនបានចែករំលែកនៅក្នុង channel របស់គាត់រៀងៗខ្លួនឬក៏ធ្វើ short clip អីចឹងណាវីដេអូខ្លីៗប្រហែលដែរដំណំដែលបងប្អូនអាចប្រតិបត្តិបានឧទាហរណ៍មុនចូលបន្ទប់លើកទី1គោះទ្វារ3 ដងបញ្ជាក់ អ្នកខ្លះក៏គាត់និយមយកស្បែកជើងដាក់បញ្ជាក់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់ដូចយិនយ៉ាងអញ្ចឹងណាឲ្យធានញីឈ្មោះខ្ញុំអត់ដឹងថាបានផលប៉ុណ្ណាទេតែអាគោះទ្វារហ្នឹងភាគច្រើនបានផលសម្រាប់ខ្ញុំអានេះខ្ញុំបកស្រាយតាមក្រោយណា អត់ទេខ្ញុំអត់មានបកស្រាយដែរ តែចំណុចមួយមានចំណុចមួយខ្ញុំស្អប់បំផុតកញ្ចក់បាញ់ចំខែបើសិនជាកញ្ចក់បាញ់ចំខែបងប្អូនកុំទ្រាំគេងឲ្យសោះយកកសែងគ្របទៅមិនមែនតែឲ្យទៅដោះកញ្ចក់គេណាយកកសែងគ្របទៅហេតុអីមិនចឹងឥឡូវប្រហែលថាបើកញ្ចក់ហ្នឹងបែរចំនៅចំជើងរបស់យើងចុះគាត់អូតែមិនមានទូសម្អាងអីទូសម្អាងខ្លះបាញ់ចំខែមួយត្រូវទេចុះបងប្អូនមនុស្សពេលគេងមានស្អាតអីត្រូវទេមនុស្សពេលគេងមានស្អាតអីមកគាត់សឹងអីហើយដល់ពេលចឹងបងងើបមកសក់កន្ទិញកន្ទើញឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់មិនលួបលឹងខ្លួនឯងហើយចុះបើក្នុងករណីអាមនុស្សបើយើងងើបមកយើងមិនឃើញយើងឃើញគេគិតមិនចឹងយល់ល្អគឺគ្របឲ្យចិត្តអាសាស្មុកមែនស្មុកមែនលឺស្មុកមែនអូតទៀតត mình lụa này mình bật thêm sẵn này vậy អត់ទេអត់លឺអី មិនខ្ញុំលឺអាសាស្មុក អត់ទេអត់មានលឺអី xoay លឺអា មិនមែនលឺងៀតទេខ្ញុំលឺចេះ អត់ទេមានទេ nhìn đấy đấy អត់ lên អត់ xoay nhưng vẫn bị sắp đâu អត់ទេអាលឺមិញអញងៀតស្វាមិនតិចមិនហ្នឹងតិចតាមានលឺសំមុខណាខ្ញុំឃើញមួយឯងចាប់អារម្មណ៍លឺសំឡេងមើលគាត់រហូតហ្នឹង ប៉ុន្តែមានសំមុខ ជាបងខ្ញុំបាញ់ទៅអាសាហ្មង ហ្នឹងខ្ញុំឃើញមួយឯងមើលខ្ញុំគិតថាចាគ្នាគ្រាន់តែដេកហ្នឹងចាំបាច់ទៅឲ្យគ្នាអង្គុយស្ដាប់ទៅអីខ្ញុំចិត្តខ្ញុំគិតចឹងហើយដល់ពេលបើឯងថាគាត់សំមុខខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមានលឺសំមុខអីផង អត់ទេនិយាយមែនអត់នេះទេអត់មានថាចង់ទាញជាប្រយោជន៍អីទេមិញហ្នឹងលឺមែនបើឯងលឺមែនពួកយើងអត់បានលឺឲ្យសំឡេងសំមុខហ្នឹងទេតែបើស្វាខ្ញុំលឺ អានេះយើងបកមករឿងរបស់ប្រិមិត្តដែលគាត់ចែកម្លែកដែលគាត់សពថ្ងៃនេះក៏ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពោលគឺទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់គឺជាមនុស្សពិសេសហេតុអីខ្ញុំនិយាយមនុស្សពិសេសដូចបងឯងអញ្ចឹងហ៎បងគាត់អាចមើលឃើញគាត់អាចប្រស្រ័យបាន ប្រស្រ័យបាន បាទគាត់អាចប្រស្រ័យបាននេះបើសិនជាខ្ញុំដាក់គាត់មកអង្គុយហ្នឹងហើយនិយាយឆ្លើយឆ្លងមកឯងមិនដឹងប្រតិគ្នាប៉ុណ្ណានេះ និយាយទៅរឿងហ្នឹងទុំ អូខេតោះយើងចូលដល់សាច់រឿងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រៀនធម្មតានៅពេលដែលយើងរៀននៅពេលដែលបងប្អូនវ៉ាកងបងប្អូនទៅណាមិនថ្នាក់ទី12ណាដែលនៅក្រុមគំនាបឪពុកម្ដាយទាំងស្រុងឯងអញ្ចឹងគាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហើយអញ្ចឹងភាគច្រើនពួកយើងមិនដើរលេង field trip ទៅ trip នៅខេត្តនេះនៅខេត្តនោះដើម្បីកាត់ស្រេះដើម្បីអីអញ្ចឹងគាត់ក៏រៀងយ៉ងជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ដែរគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយក្រុមទៀតតោះនេះគាត់មិត្តភ័ក្តិ2នាក់ជាមួយនឹងមួយក្រុមទៀតទៅដើរលេងនៅខេត្តមួយដ៏ធំ ខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះខេត្តគេហ្មងតែខ្ញុំបញ្ចេញឈ្មោះខេត្តគេខ្ញុំខ្លាចរឿង ហ្នឹងបាច់ទេ ខេត្តមួយដែលធំដែលបងប្អូនភាគច្រើនទៅ តែបងប្អូនភាគច្រើនឲ្យតែស្រេះគាត់ទៅកន្លែងនោះដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅខេត្តមួយនឹងឯងអញ្ចឹងពួកគាត់ឆែកមើលបន្ទប់គេងហ្នឹងហើយឆែកមើលបន្ទប់គេងជាមួយជុំគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឆែកមើលបន្ទប់គេងទៅក៏ស្អាត
តឡៃគូសំបុកយកអាហ្នឹងបដ ாய் ទៅសេរីខ្ញុំយល់ក្នុងឯងដែរពេលខ្ញុំអានសាយរឿងគាត់ណាគឺយល់ហ្មងថាកាយយើងនឹងខ្ញុំយ៉ាងដែរស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយទៅគាត់ថាដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ទៅដោយសារតែគាត់មិនមែនជាកូនគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់មិនមែនជាកូនពិសេសក្នុងករណីដែលថាមានសំណុំសង្វាមានគ្រូបាជាការប៉ុន្តែអត់ដឹងជានិស័យកំណើតរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានដឹងញៀនមុនឲ្យមានហេតុមុនអីចឹងមុនគាត់ធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃគាត់ជិះតាមវរៈបុនធម្មចេញម៉ោង 7 ព្រឹកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមុនមួយថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើដំណើរនោះគាត់យល់សពអាក្រក់មែនតើគាត់អត់ចាំថាស្អីតែយល់សពនឹងគឺជាប្រផ្នូលអាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែជំនះទៅនៅពេលដែលគាត់ឡើងនៅលើឡានវរៈបុនធម្មនៅលើឡានក្រុងមួយហ្នឹងហើយគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរបើហ្នឹងមានថ្ងៃហេតុអីកើតឡើងស្របពេលតែមួយគ្នារឿង2 3រឿងស្របពេលជាមួយគ្នារឿងទី1មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មួយក្រុមជាមួយនឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាខ្លាំងមែនតើឆ្លោះគ្នាដោយមិនដឹងហេតុឆ្លោះគ្នារហូតដល់ឃើញមុខចង់ស៊ីសាច់ហ្មងអ្នកផ្ទះរបស់គាត់បងរបស់គាត់ហែកប្រតិទិនដែលមានម៉ោងនៅមុខមាននាឡិកាហ្នឹងហើយគាត់ហែកប្រតិទិនដែលគេគាត់ហែកឬក៏បវលប្រតិទិនហ្នឹងអាយ៉ាស់ដៃដែលអត់សមនឹងអាយ៉ាស់ដៃហើយបងគាត់ក៏ទេមកប្រាប់គាត់ដែរថាព្រឹកតែហេតុការណ៍នេះដែលកើតឡើងហើយគាត់ដឹងថាភ្នោតអត់ល្អទេនៅក្នុងឡានគាត់អង្គុយអត់សុខទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាថាលេះឡាស់ដូចមានអារម្មណ៍មួយដែលគេខ្សឹបប្រាប់ជាតិចកុំទៅបោះចោលទៅតែគាត់នៅជំនះទៅផុតពីនឹងបន្តិចតកងរបស់ឡានរបស់គាត់វេចកូតប៊ីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រភេទឡានក្រុងមិនខ្ញុំមិននិយាយឡានក្រុងទេយើងនិយាយអាឡានស៊េរី16កៅអី18កៅអីបើសិនជាបើកនៅក្នុងលបឿនហើយវេចកូតបើមានគ្រោះថ្នាក់តើឱកាសប៉ះពាល់ឲ្យជីវិតកម្រិតណាយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងបានអញ្ចឹងហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងកុំទៅតែគាត់នៅជំនះទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ខេត្តទីរួមខេត្តគាត់ក៏ហៅទុកជីទៅអូតែលដែលគាត់បានកក់ឲ្យ map ឲ្យអីចឹងណាឲ្យផែនទីបងឯងដឹងមិនទេអូតែលរបស់គាត់ដែលគាត់ទៅសាហាវជាងកន្លែងយើងទៅទៀតខ្ញុំមិននិយាយថាខេត្តតែមួយសាហាវជាងកន្លែងយើងទៅទៀតការយើងទៅមិនចុះពីផ្លូវធំមកកាច់ចូលផ្លូវទូច2តង់តែអូតែលរបស់គាត់កាច់មិនដឹងប្រហែលតង់មានអាផ្លូវតលកាច់ចូលផ្លូវលំទៅរំទៅដល់អូតែលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអូតែលដែលស្ថិតនៅក្រោយរាំងកាសាលដែលគេបោះចោលនៅពេលដល់មុនដល់អូតែលរបស់គាត់មានផ្ទះឈើមួយផ្ទះបុរាណឈើមួយរបៀបផ្ទះទឹករបៀបផ្ទះទូចដូចអ្នកនៅខេត្តហ្នឹងហើយដោះស្មៅល្ញុកអត់មានលេខហ្នឹងពេលគាត់កលេចឃើញតកិច្ចភ្នែកចូលផ្ទះហ្នឹងគាត់ព្រឺឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងមែនតើគាត់ព្រឺឆ្អឹងខ្នងរហូតដល់ថាអត់ស្រួលហើយគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាអត់ស្រួលហើយទ្រីបមួយហ្នឹងគាត់ទៅដល់ហូតែលហ្នឹងបើឲ្យដឹងថាហូតែលហ្នឹងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺអ្វីមានដើមចំបៃនៅចំពីមុខហូតែលហ្នឹងគាត់ស្ដាប់រឿងយើងហើយគាត់គិតថាដូចសាយរឿងមួយដែលយើងបានចែករំលែកហ្នឹងគាត់ថាដូចគ្នាទៅគាត់ចែករំលែកសាយគាត់ចូលទៅដល់គាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកទទួលភ្ញៀវហុចសោឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងហូតែលហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មាន2ក្រុមព្រោះដំបូងមួយក្រុមឆ្លោះគ្នាហើយចេញជា2ក្រុមហ្នឹងណាមួយក្រុមគាត់មិត្តភក្តិគាត់មួយក្រុមទៀតគឺមួយក្រុមទៀតអូខេនៅហូតែលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាដឹងបន្ទប់គាត់នៅជាន់ទីម៉ានទេជាន់ទី2បន្ទប់303ខ្លាំងមែននៅជាន់ទី2បន្ទប់លេខ3មុខអញ្ចឹងបានន័យថាជាន់ទី1របស់គាត់គឺលេខ100ហើយជួរ100ជាន់ផ្ទាល់ដីគឺជួរ100ជាន់ទី2ជួរ200ជាន់ទី1ជាន់ជួរ200ជាន់ទី2ជួរ300ប៉ុន្តែសំខាន់មិនមែនលេខបន្ទប់303សំខាន់គឺអ្វីដែលនៅចំពីមុខបន្ទប់របស់គាត់និយាយទៅដើមអំពិលដ៏ធំមួយអំពិលមានន័យថាចេះគ្រាន់តែបើគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំសម័យគឺមានន័យថាចេះបងឯងគ្រាន់តែបើកហ្វៀមមកដើមអំពិលកណ្ដាលមុខមកនៅប្រអួយខាងក្រៅឬមួយមិនប្រអួយខាងក្រៅទេបានន័យអាគារហ្នឹងប្រហែលជាបើតាមខ្ញុំស្ដាប់សម័យអាគារហ្នឹងក្រោមចេះមិនមែនអាគារទាំងមូលដែលបងឯងឡើងតាមជាន់អ្វីនៅខាងក្នុងហើយដាំសួនច្បារនៅខាងក្រៅមិនមែនទេតែជាអាគាររបៀប
đai tranh máu bạc canh đai khang khéo á hay đọc về rộng đá nó khỏi bật tục bình mà vô nhung vậy chắc là khang cả nào ní ai chỉ là cùi lê nhằm ấy để có xuân ba cây thưa chỉ xuân cho ba xa thiên ạ ruộng toàn nhung vậy bảo chắc là cái này nắng cứ miền đàm chơi đàm bal mùi thông mình thế vây chồng này đàm bal sẽ đi chạy có thà còn bác phía máu cứ nâng máu và nay bằng ấy đăng tha p để quạt chạ sao châu bật tục liền còn khơi nhỉ p để quạt chạ sao châu bật tục liền miền là quạt khơi nhỉ mình nút say mà nè rộp giò chẳng ngó chụp thử các bạn sọ cổ mục ác cọ mình tên và ta nói quạt khơi một cái nơi châu mưa một quạt mỏng quạt thơ thò mà đá quạt mà được thiểm này quạt thiểm vô tắc lục ta máu thiểm vô bỏ xe má lục ta máu thuộc quạt đăng tha quạt miên nhìn thì xét chẳng ai chua và hướng chẳng trơn chẳng còn vô thiểm chẳng còn ở khóa cái lấy ban làm tí tất có bạc tử phần thế quạt có chạp ở đó đại bán hơi o khương khởi bỏ quạt ấy hơi o này lửa tu xong ăn hơi o hình chẳng hết quạt tập bái về đằng đa mơ về đằng đa cứ sắp tại đây ô tay mùi na đại miền về đằng đa sắp tại đây nhưng cho ai bong vốn cực mềm cái họ xí thời ta sẽ ăn đầm nám đại đam nơi về đằng đa nâng á rồi lùi tích xa sớm bảy từ tập hiệp mùi nâng á nhưng đôi nơi không kia mùi đã bỏ chảo rồi ok tại nâng miền tại mau bị ọt phiếu mùi còn bệnh để tại bữa sân chỉ không cạn này nhung pung để cho cô chồng hô thật ca hay sân kia bữa sân chỉ ọt phiếu ở bữa tha như là lủng hao như trong bật hayอย่างhọ đó muốn bật nó có gì nơi thay ca bảo đây bà là bây giờ tôi phiếu này những nơi bên này mà cái nít bần đào ấy tục ca là lối vì cứ chỉ tập hiệp môi này vì ọt lọ sầm đập phiếu á cho nhưng cái thay vì bất chỉ hướng chụp lại men sầm đập cái này để quạt kênh chẳng vậy là cú quạt cao thùng con với chất cứ nó về là quạt bài và tụm nên tì muối cứ miên cùng đánh soi muối bỏ máu mà nhiềuเลยmiên là bóng ha bỏให้ผืนจังเราเหมือนเดิมchẳng là về là quạt đại châu bật tốt ở vậy là sự cùi tổng kết bà thuê bật tốt phím mà sân chạm nó càng sôi ok toàn đấy đại từ đó từ mình đỏ khẽ phần tái quạt sẽ làm khơi mùi thiệt quen nôn cứ bài chó được một cái bài chó ta chó ấy bỏ màu vàng nôn bà sân chỉ thuê về rằng đã bật chết hơi mà sân thì chắc là khẳng này thì nơi ngày mà đã ở dạng tích nó không hèm chỉ hiện này miếng sẽ tự bỏ vàng nôn nè thì phầnนั้นchẳng bộ qua khoa quayได้quạtพลาcả ấy mùi đất đà liền cần lại cùng san chỉ chát nó không khen mùi nè hot bị quạt đà liền cùng san hơi quạt có pu tục tục á quạt ban chun quạt từ lửa play mùi đã sủng bố đòi cả lụa ấy nhảm chẳng quạt tình vịnh mà hộp ấy hơi mà đó là cái lại mà vịnh quạt cối nhắm nó không ổ tèo cho không niệm chỉ xét bọn ổn vô lấy thảo bị cái dương còn mình bộ bài phẩm án đây chẳng dương xăm chạy cái này nè bán dương xăm chạy cái này nè ngay chẳng quạt cùng bông tàn cối nhắm nè à cái này bị chắc là tiên nhau mưa à cái lại trúng mùi này tục tắc bao nhiêu đấy chẳng quạt cùng cối bài tới tục tắc chẳng anh này quát cùng nhá mẹ ta chắc là tiên anh mơ chứ quát khơi nhà xây như thế nào đòn nâng màu đủ phiếp chỉ bình nhắn anh mình một sợ nhắn sầm lọ quát tay quát tụi ba nào đóng sầm lọ quát tụi ba nào đóng sầm lọ quát ở cha mẹ rồi nhưng mà sai chết quát ngướp tay cái lại nâng màu còn là ngướp tay vâm nắc bạt quát lại ta cùng nhẹ nhảy quát một cây tập đi vô hay quát tới rồi còn vậy chẳng hai quạt phải nhắm ấy hai có chạy khi mũi tận mật phẹ quạt mũi muốn hai quạt mũi tam cào nếu bé để mũi tật để không bị tục tật miên cái chọ đôi xài hưởng để bóng chạy chẳng miên cái chọ và tát phía chơi nữa đấy vì miên khăn rồi miên bị tục tật hay nâng bạc cồn cùi đôi khi này là cái nếu bé để quạt bông tầm mũi tật nè này bao nhiêu mình khơi lại ní đôi khi mình đưa sấy mình nè cũng bông mũi tật cho quạt nhiều đấy miên mình đủ say mà nè tiết cầm bông tại mũi tật nó quạt chẳng quạt cái lệnh mới được quạt sâu rút đẹp mình tên mũi tật lươn mình tên do tận muốn đại quạt chỉ tận muốn lục tá do mỏ chạ bình khluôn mà quạt đằng đá đòi nhiên quạt đằng đá chẳng quạt lăng tự kì mất bẹ quạt kênh môn quạt chìm luôn mà nè để tùm lúa kênh bạc lưng còn tay đòn ní quạt khla han bật lưng của quạt ang miên khnia
យល់ទេបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គេងគាត់មិនមែនគេងភ្លាមណាគាត់យកខ្សែសេមាដែលគាត់យកមកពីផ្ទះខ្សែសេមាដែលមានសិលហ្នឹងណាចម្លែកមែនតើយកមកហូបកខ្លួនឯងគេដូចជាមានអ្វីប្រាប់គាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនសក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរថាមានក្បួនណាដែលប្រាប់ថាយកខ្សែសេមាមកហុំកគេវាអត់មានសូម្បីតែខ្ញុំស្ដាប់ដែលខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនក៏ខ្ញុំអត់ដែរឮដែរលើកទី1ហ្មងថាហេតុអីមិនគាត់ហុំកគេនៅពេលដែលគាត់គេនេះម៉ោង3យប់ខែរបស់គាត់អង្គើយល់ទេបងខែរបស់គាត់អង្គើហើយអង្គើប៉ុណ្្នឹងឯងបងឯងដឹងខ្លួនអត់ប្រកាសជាដឹងហើយបងឯងដឹងគាត់បើកភ្នែក5មកគាត់ឃើញអីមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែហក់សង្កត់គាត់តែហក់ខុញមកដូចជាឡាកាឲ្យកិច្ចទៅហើយមិនកិច្ចគាត់អត់បានកិច្ចទេគាត់គេងធម្មតាបានតែចេះហក់សង្កត់ទៅវាផ្លោងមកខាងឆ្វេងហក់ទៅដូចមានស្អីដែលជារនាំងមួយដែលល្អលទៅខាងឆ្វេងល្អលទៅខាងស្ដាំគឺខំមែនទែនហក់ឲ្យក្រែរបស់គាត់គាត់អង្គើអញ្ចឹងទៅតែអូលេងហើយដំបូងគាត់បែងចែកអត់ដែរថាពួកម៉ាក់គាត់លេងឬក៏គាត់លេងព្រលឹមឡើងសួរមិត្តភ័ក្តិអត់មានផងអញ្ចឹងណាហើយស្អែកឡើងគាត់ងើបមកគាត់ក៏រៀបចំខ្លួនទៀតដែររៀបចំខ្លួនណាអញ្ចឹងគ្រឿងប្រដារបស់គាត់នៅទូសំអាងវាចាប់ផ្ដើមរៀបតែបើយើងនិយាយអំពីលាបសក់វិញអាកំប៉ុងក៏បើកអីចឹងទៅ spray បាញ់សក់ឲ្យវាដួលញ៉ៃអញ្ចឹងណាគាត់ចាញ់ដើរលេងមួយថ្ងៃនឹងពេញទៀតមកវិញគាត់ទិញម្ហូបមកញ៉ាំម្ដងទៀតមកល្បាក់ម៉ោង4ម៉ោង5គាត់ទិញម្ហូបម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទិញនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានមាន់មួយដែរមាន់ដុតហ្នឹងហើយគាត់ទិញយកមកញ៉ាំនៅក្នុងអូតែលនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរមកដល់អូតែលនេះគាត់ឡើងចរាទាំងឡើងចរាទាំងចុះចរាចណ្ដាអូតែគាត់អត់ប្រើចរាប្រអប់ទេណាចរាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដីចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាអូតែលហ្នឹងមានតែ2បន្ទប់ទេមាន2បន្ទប់មានឈ្មោះជាអូតែលទៀតមិនមែនមានតែ2បន្ទប់គេទេមានតែ2បន្ទប់ទេដែលមនុស្សនៅអូខ្ញុំស្មានតែមានតែ2បន្ទប់គាត់2នាក់និងមិត្តភក្តិគាត់ដែលគាត់ឆ្លោះគ្នានិយាយទៅមានតែ2បន្ទប់ហ្នឹងឯងនិយាយទៅមានតែគាត់ទេអូតែហ្នឹងគាត់អត់ដេក2បន្ទប់ហ្នឹងហើយមានតែពួកគាត់ទេនេះមិនសាហាវតែហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារក្រាអីវ៉ាន់របស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ស្អាតទាំងអស់អ្វីដែលរាយប៉ាយគឺស្អាតទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ចោទប្រកាន់ថាជាអាមនុស្សកុំឲ្យថាតម្លាក់មហត់ទៅគេពេលខ្លះយើងចាញ់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាភ្ញៀវគេទៅ clean គេទៅសម្អាតអញ្ចឹងទៅរៀបចំទៅប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលឲ្យហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរមានអារម្មណ៍ថាស្រាវហើយនៅត្រជាក់ជាងមុនតែគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់នៅតែអង្គុយញ៉ាំគាត់អង្គុយញ៉ាំអញ្ចឹងរូតរាស់ពងតែអង្គុយញ៉ាំហ្នឹងភ្លើងដាច់មកអូតែឡាគាត់ពួកម៉ាក់គាត់ចាប់ឡើងឆោឡោហើយគាត់ថាគុំខ្លាចមើលគាត់បើកទ្វារដើរចេញទៅមើលមិនឲ្យភ្លើងឆេះនៅគាត់ដើរចូលមកវិញនៅជ្រុងបន្ទប់ទឹកណាគាត់ឃើញមនុស្សស្អីម្នាក់មកអោនសឹកដាក់គាត់មកចាញ់មិនដែរចាញ់គាត់នៅថ្មឹងមែនតើតោះឲ្យទៅទំដាទៅមុខទៀតធ្វើអារម្មណ៍ធម្មតាគាត់ញ៉ាំអីហើយរឿងហេតុធម្មតាស្លៀកអាវហើយគាត់ក៏ចេញមកវិញមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានរៀបចំចំណុចមួយគឺមន់ដាក់នៅចំកណ្ដាលតុឥឡូវតុរបស់យើងតុមូលដាក់ចំកណ្ដាលតុហ្នឹងបើកថងវាហាក់ដូចជាការសែកប៉ុន្តែអត់មានធូបទេគាត់ដើរចេញមកគាត់ទៅកំសាន្តមកកន្លែងទៀតគាត់ជិះមកវិញយប់ឡើងគាត់ឃើញមានបន្ទប់មួយនៅចិត្តហ្នឹងពេលឡើងមកគាត់ឃើញបន្ទប់មួយចិត្តហ្នឹងដូចមានគ្រួសារគេដូចមួយគ្រួសាររបៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សួរអ្នកនៅខាងក្រោមណាអ្នកទូភ្ញៀវថាចេះបងមានគេមកនៅថែមអ្នកខាងក្រោមថាចេះអត់មានផងមានតែពួកឯងហ្នឹងចាញ់មកមួយណាគាត់ទៅដល់គាត់គ្រាន់តែបើកទ្វារមកឃើញមន់ដែលមិត្តភ័ក្តិដាក់ទុកហ្នឹងណាគាត់ភឺក្បាលខ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែនធំចង់អត់បានណាអាភឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់អ្នកបងប្អូនដែលមានញៀននៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែស្រឡឹងភ្លាមយើងអាចទទួលអារម្មណ៍បានថាជាសារអីគេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសារអញ្ចឹងហើយគាត់សួរមិត្តភ័ក្តិគាត់មិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងមិនទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះមិត្តភ័ក្តិគាត់ធ្វើដោយអត់ដឹងខ្លួនគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏អង្គុយសម្រាប់បានបន្តិចគាត់ក៏ទៅទិញភីហ្សា
order pizza តាម app អញ្ចឹង pizza ហ្នឹងគេដឹកមកដល់គាត់ក៏ដើរចុះតាមចរាមកយក pizza ហ្នឹងបងនិយាយកន្លែងហ្នឹងអូខេរន្ធត់ទៀតហើយណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរចុះមកយក pizza ហ្នឹងអ្នកយក pizza ដឹកមក2នាក់មើលមុខគាត់ចម្លែកក្នុងរូបភាពមួយដែលថាមិនមកដេកនៅហ្នឹងអញ្ចឹងចេះតែហ៊ានដេកអ្នកចិត្តខាងគេនៅឈរលេងនៅមុខផ្ទះគេគាត់ក៏មើលមកពួកគាត់ដែរថាចាអារបៀបកូននេះមកពីណាមិនមកដេកនៅហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងទស្សនវិជ្ជានឹងដូចគ្នាគាត់អត់មានខ្វាយខ្វល់ទេគាត់កាន់ហុតស្ទុះឡើងអាគារមានតែ3ជាន់ហ្នឹងបងគាត់នៅជាន់ទី2បើតាមហេតុផលយើងគេនៅជាន់ណាយើងតែងតែដឹងថាយើងនៅជាន់ហ្នឹងត្រូវទេយើងឡើងចដើប្រហែលកាច់យើងដឹងហើយត្រូវទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ហុតរហូតគាត់ហុតរហូតដល់ប៊ីផុតជាន់ទី2ឡើងដល់ជាន់ទី3មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ស្រែកថាហួសជាន់ហើយទើបគាត់ហួសហើយទើបគាត់បកក្រោយវិញគាត់ប្រាប់ទៅនៅពេលដែលគាត់ហុតព្យាយាមហុតហ្នឹងគាត់ឃើញអីម្នាក់ស្រីហ្នឹងឈរនៅជាន់នោះហើយគាត់អត់ដឹងថាហេតុអីបន្ទាញអារម្មណ៍គាត់ឲ្យហុតទៅឲ្យផុតទៅហៅម្នាក់ស្រីហ្នឹងអត់ដឹងទេតមិត្តភ័ក្តិគាត់ស្រែកដាស់ទើបគាត់ដឹងគាត់ដកក្រោយមកវិញអត់ទាន់ចាប់ទេណាញ៉ាំភីហ្សាតាមញ៉ាំភីហ្សាគាត់នឹងឃើញកូកាគាត់ក៏ reset ទៅខាងក្រោមថាអត់មានតកអត់មានកែវទេអញ្ចឹងឲ្យបងឯងដើរទៅហួសផ្លូវនឹងតិចទៅហួសតាំងតិចបងឯងដើរទៅត្រង់តិចទៅមានគេលក់អីចឹងឯងទៅទិញអានោះទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ចោះមកទិញទៀតដំណើររបស់គាត់នឹងដើរកាត់ផ្ទះឈើដែលគេបោះចោលឲ្យដោះស្មៅគ្រប់គាត់ព្រឺឆ្អឹងខ្លាំងមែនគាត់ទិញហើយគាត់ដើរមកវិញនេះគាត់ឃើញមនុស្ស2នាក់នឹងអង្គុយនៅលើវេរ៉ាំដារបស់គាត់អង្គុយហើយអារបៀបឃើញគាត់ហើយស្រឡឹងមើលមកគាត់ណាវិញធម្មតាកន្ទប់គាត់នោះហ្នឹងហើយបន្ទប់របស់យើងមិនដឹងហើយធំហ្នឹងហើយអង្គុយមកងាកមកគាត់អញ្ចឹងហើយនិយាយគ្នាថាអញ្ចឹងវាមកវិញហើយបើតាមហេតុផលអត់ត្រូវលឺទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមកលឺដូចនៅក្នុងតិចគាត់អញ្ចឹងវាមកវិញហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំអីហើយអញ្ចឹងទៅយប់ឡើងលេងមិត្តភក្តិគាត់ម្ដងមិត្តភក្តិគាត់មិនដើរលេងថតរូបអីគាត់ងុយគេងគាត់គេងមុនពួកម៉ាក់គាត់កំពុងតែកែរូបទុកផុស Instagram អញ្ចឹងណាបិទភ្លើងដូចគ្នាគាត់គេងបានបន្តិចពួកម៉ាក់គាត់កេះគាត់ថាអញ្ចឹងណែងើបឡើងដេកបែរមុខមកខ្ញុំតិចមានហ្នឹងហើយមួយទៅមានហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់កំពុងតែកែរូបហ្នឹងណាម្នាក់ស្រីហ្នឹងអោនមុខមើលមុខមិត្តភក្តិគាត់យល់ទេអាមនុស្សពងតាពងអាយ៉ាងអោនមកមុខចឹងណាចង់និយាយពេញមាត់ហឹងបងហើយសាហាវណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គេងទៅយប់ហ្នឹងក៏គេងស្កប់អីចឹងទៅយកខ្សែលោកតាអីមកពាក់ដៃពាក់អីចឹងទៅក៏គេងស្កប់ទៅតើផុតថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃបញ្ចប់ដែលគាត់ត្រូវរើអីវ៉ាន់ check out មកផ្ទះវិញអត់ទាន់ចប់បងខ្សែរឿងហ្នឹងអត់ទាន់ចប់ទេពេលដែលគាត់ងើបគាត់ចាក់ចេញពីហូតែលហ្នឹងទាំងមិនបានងូតទឹកគឺរបៀបហើបញុកទាញឲ្យប៉ាលីរត់ទៅតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបហ្នឹងណាគាត់ទទួលអារម្មណ៍មានសម្លេងមនុស្សស្រីម្នាក់ផ្សេងឲ្យចាញ់ទៅដេញគាត់បើគាត់ឃើញច្បាស់ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មិនរៀបអីវ៉ាន់រត់អញ្ចឹងនៅពេលរៀបអីវ៉ាន់រត់ចាំឯងខ្ញុំប្រាប់ថាអូតែលហ្នឹងមានតែ2បន្ទប់ទេណាដែលនៅជាន់ខុសគ្នានៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារបន្ទប់មកក្រាចរាយន្តវាបើកមកទឹងចូលដល់គេដល់ចឹងទឹងអូយព្រឺណាស់ចឹងគាត់អត់មានខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេរត់តាមចរាជើងនឹងគាត់លឺសំឡេងឯងម្នាក់ស្រីនឹងសើចចំអកឲ្យគាត់ពេញចរាយន្តពេញចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយគាត់ check out ហើយគាត់មិនអូវ៉ាលីដែរចាញ់គាត់ក៏លេចមើលក្រោយដឹងគាត់ឃើញអីហ៎អ្នកដែលធ្វើការទទួលភ្ញៀវហ្នឹងណាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺឈរនៅចំពីក្រោយមិន2នាក់ហ្នឹងមើលមកគាត់សម្លក់យ៉ាងខូខើបំផុតគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះរឿងហ្នឹងក៏ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងចូលមកក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាប្រមូលអារម្មណ៍ហើយសម័យផ្ទះហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់ថាផ្ទះល្វែងម្ដុំឫស្សីកែវមិនសូវមានផ្ទះណាកម្ពស់ហួសពី2ជាន់ទេ
ភាគច្រើនគឺជាន់ផ្ទាល់ដីមកជាន់ទី1ហើយដបូលតែម្ដងគ្រាន់តែផ្ទះមួយចំនួនដបូលហ្នឹងគេសង់ជាលំហមិនមានដបូលទេដបូលគេទុកមកប្រឡោះហ្នឹងដើម្បីសង់បន្ថែមនៅពេលដែលគេមានថវិកាឬក៏អ្នកទិញផ្ទះហ្នឹងចង់សង់ខ្លួនឯងបន្ថែមគឺអាចសង់បានមិនមែនដបូលបិទចិត្តតែម្ដងទេមានន័យថាគេចាក់ប្លង់សេមួយជាន់ទៀតផ្ទះដែលគាត់បានជួបហេតុហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់បានប្រាប់ថាអញ្ចេះសាច់រឿងទាំងមូលពួកគាត់អ្នកធ្វើការហើយគាត់នៅដោយសារតែគាត់មកពីខេត្តគាត់ក៏ប្រមូលគ្នាចំនួន4នាក់ដើម្បីដើរស្វែងរកផ្ទះជួលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកថ្លៃជួលដែលកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ពិតជាបានស្វែងរកឃើញមែនគឺផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងតែការស្វែងរករបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈចម្លែកបន្តិចហេតុអីមិនខ្ញុំថាចម្លែកជាធម្មតានៅពេលដែលយើងចង់ស្វែងរកផ្ទះជួលយើងឃើញគេដាក់ផ្លាកហើយយើងទេតាក់ទងហើយយើងសួរតម្លៃអីហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវសុំម្ចាស់ផ្ទះបើកចូលដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនៅក្នុងហ្នឹងការរៀបចំរបៀបម៉េចតើប្លង់បាតរបៀបម៉េចបន្ទប់របៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចជាមុនសិនមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាជួលប៉ុន្តែហេតុការផ្សេងតែងតែខ្វៀងដែលគាត់មិនអាចចូលទៅមើលបានទេបានត្រឹមតែឃើញពីមុខផ្ទះថាផ្ទះនឹងដាក់ជួលគាត់បានទេសួរទៅគឺតម្លៃ$240ទាំងអស់មាន5បន្ទប់មានតែប៉ុណ្្នឹងគាត់មិនដែលបានសោះឡើយចូលទៅមើលក្នុងផ្ទះនឹងមានសភាពបែបណាពួកគាត់ក៏ពិភាក្សាគ្នាថាមាន5បន្ទប់អញ្ចឹងហើយគ្នាយើង4នាក់វាល្អដែរតាយ៉ាងហោចណាស់ខែលោម្នាក់មានអីវ៉ាន់ច្រើនយើងអាចប្រើបន្ទប់មួយទៀតក្នុងការដាក់អីវ៉ាន់របស់យើងហើយយើងចែកបន្ទប់គ្នានៅទៅល្អតា$240ហើយយើងចែកជា4ទៅយើងបង់តិចទេពួកគាត់មិនបានទាំងចូលមើលផ្ទះផងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជួលផ្ទះហ្នឹងការជួលនៅក្នុងផ្ទះមួយនេះគឺមានសភាពយល់យោគបានន័យថាបង់មួយខែហើយកក់មួយខែដដែលផ្ទះមួយនេះគឺមានចំនួន5បន្ទប់ពោលគឺជាន់ផ្ទាល់ដីអត់មានបន្ទប់ទេពីមុខគឺកន្លែងទទួលភ្ញៀវដើរទៅក្រោយគឺជាក្រានបាយមានចដើឡើងទៅជាន់ឡៅទឿមុននឹងឡើងដល់ជាន់ទី1មានបន្ទប់ទល់មុខគ្នាឡើងដល់ជាន់ទី1មានបន្ទប់ទល់មុខគ្នាទៀតហើយជាន់ដែលខ្ពស់ជាងគេដែលគេសង់បន្ថែមហ្នឹងគឺជាបន្ទប់ធំមួយទៀតពោលគឺបន្ទប់ទី5ពួកគាត់បានមើលបន្ទប់ហើយអស់ហើយចាប់ផ្ដើមរើអីវ៉ាន់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់បន្ទប់រៀងខ្លួនដោយសារតែគាត់មានជំនឿទៅលើរឿងអបិយជំនឿជឿទៅលើរឿងហុងស៊ុយខ្លះដែរអញ្ចឹងការជ្រើសរើសអ្នកដែលចូលមកជួលផ្ទះជាមួយគ្នាគឺគាត់ត្រូវមើលខែឆ្នាំព្រោះគាត់ខ្លាចបើឆ្នាំឆុងគ្នាទៅនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅខ្លាចមានរឿងទាញយអ៊ុនទាញអីអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនឿរបស់គាត់អញ្ចឹងបកមកការជ្រើសរើសបន្ទប់វិញនៅជាន់ឡៅទឿទល់មុខគ្នាហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ប្រុស2នាក់បានជ្រើសរើសបន្ទប់ម្នាក់មួយដោយម្ចាស់សាច់រឿងផ្ទាល់តែម្ដងគឺជ្រើសរើសបន្ទប់នៅជាន់ទី1ដែលបែរទៅខាងមុខផ្ទះមានវេរ៉ង់ដាហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មួយទៀតគឺនៅបន្ទប់ទល់មុខគាត់នឹងឯងបន្ទប់ទី5ជាជាន់បន្ទាប់យើងរាប់ថាជាន់ទី2ទៅគាត់បានជ្រើសរើសបន្ទប់មួយហ្នឹងសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ផ្ទះទាំងមូលឃើញថាមានសភាពល្អមានសភាពស្អាតនៅពេលដែលក្រោយពីការរើអីវ៉ាន់ចូលហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់3នាក់រាប់ទាំងគាត់ហ្នឹងណា3នាក់មានជំនឿណាស់តែម្នាក់ទេអត់មានជំនឿទេពួកគាត់បានជាវនៅផ្លែឈើដើម្បីគិតថាយកទិញផ្លែក្រូចខ្លះទៅមកសែនសុំគេចូលប៉ុន្តែបំណាច់ថារើនឹងវារញ៉េរញ៉ៃផងស៊ីពេលផងអីផងក៏ភ្លេចក្នុងការសែនមួយចានហ្នឹងគាត់មើលទៅដូចជារៀងហួសម៉ោងទៅហើយមើលទៅដូចរៀងយប់អីដែរហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងម្ចាស់សាច់រឿងក៏ក្នុងចិត្តថាអញ្ចឹងឯងគិតថាទៅសុំគ្នាសិនថាបើអត់សែនទេមិនគាត់ញ៉ាំផ្លែក្រូចហ្នឹងទៅក្រោយពីគាត់បានគិតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដើរសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មែនថាឥឡូវអត់សែនទេខ្ញុំញ៉ាំហើយណាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏ប្រាប់ថាអត់អីទេញ៉ាំទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បកក្រូចហ្នឹងញ៉ាំទៅយប់ទី1មិនមានអ្វីសោះឡើយម្នាក់បានគេងនៅក្នុងផ្ទះថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនជាផ្ទះរួមបានយ៉ាងសុខសាន្តយើងរំលងចូលដល់ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2ស្រាប់តែមានរឿងហេតុមួយបានកើតឡើងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ឪពុករបស់គាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មនៅឯខេត្តដែលគាត់តម្រូវទៅស្រុកភ្លាមដែរម្ដងដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសពមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតសុកក៏មានភារកិច្ចចុះទៅខេត្តភ្លាមតែម្ដងដោយសារតែអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ហៅថាមានការសំខាន់ហើយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតជាមិត្តភ័ក្តិទី3ប្អូនរបស់គាត់ប្អូនចរូនមួយរបស់គាត់គេងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវគេងកំដរប្អូនចរូនមួយរបស់គាត់ជារួមមកនៅក្នុងយប់ទី2មិនមានអ្នកណាសោះឡើយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានតែគាត់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានផ្ដាំផ្ញើថាមើលផ្ទះផងណាឯងទៅប្រហែលថ្ងៃ
មានភារកិច្ចមានអីចឹងទៅចឹងគាត់អត់មានជំរឿសទេសួរថាគាត់ភ័យទេគាត់មិនដឹងថាមិនដែរនៅពេលដែលអស់មនុស្សចេញពីផ្ទះទៅស្រាប់តែគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យទាំងយប់ទី1គាត់ដូចជាអត់មានអារម្មណ៍ភ័យទេប៉ុន្តែសុកយប់ទី2គាត់កើតអារម្មណ៍ភ័យគាត់បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះម្នាក់ឯងក្រោយពីម៉ោងការងារនៅពេលទៅដល់ផ្ទះគាត់ចាក់បើកសោហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចរៀងតិចដូចមានអារម្មណ៍ថារៀងភឺគាត់ព្យាយាមបន្លប់ខ្លួនឯងគាត់ដើរតម្រង់ទៅកន្លែងចក្រានបាយដើម្បីលាងប្រអប់អាហាររបស់គាត់កំពុងតែលាងសម្អាតចាននឹងអ្នកនៅក្រោយផ្ទះនឹងជាបងស្រីម្នាក់គាត់ក៏អឺតមកព្រោះលបងនៅខាងក្រោយនឹងអត់ធ្វើខ្ពស់ទេតែធ្វើរៀងទៀបមកយើងឃើញធំកមនុស្សដើរណាចឹងក៏អឺតមកថាអូនឯងទៅមកជុំនៅថ្មីគាត់ឃើញចឹងគាត់សប្បាយចិត្តព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិននៅម្នាក់ឯងទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានគ្នានិយាយគ្នាដែរពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសំណេះសំណាលគ្នាសួរគ្នាពីនេះពីនេះសុខសប្បាយអត់មិនដែរសុខភាពនៅម្ដុំហ្នឹងមានចោលអត់មានអីមករំខានអត់ហើយបងស្រីហ្នឹងក៏ឆ្លើយមកថានៅតំបន់ហ្នឹងគឺសុខភាពណាស់មិនដែលឮសូមមានចោលឡើងផ្ទះចោលកោះផ្ទះអីទេគឺសុខភាពខ្លាំងមែនតើគាត់ធ្លាយចូលទៅដល់ប្រធានបទមួយដែលបងស្រីនៅផ្ទះក្រោយហ្នឹងបានប្រាប់ថាចេះមុនហ្នឹងដូចមានអ្នកមកនៅមុននោះឯងតាប្រហែលជា2ខែមុនគេរើទៅបាត់ហើយម្ចាស់សាច់រឿងបានសួរទៅបងស្រីថាចេះហេតុអីបានគេរើចាញ់បងស្រីប្រាប់ថាអត់ដឹងដែរអូនសុកគេរើចាញ់ឥឡូវបំភ្លេចចោលទៅគេរើចាញ់បាត់ហើយអូនឯងនៅនឹងហើយចឹងនៅឲ្យសុខសប្បាយទៅហើយបងជាអ្នកលក់ចាប់រួយចឹងហើយបើសិនជាខ្វះខាតអីនេះផ្ទះបោះបងនៅកន្លែងនេះគាត់បានប្រាប់អញ្ចឹងហើយប្តីបោះបងគឺជាអ្នកវិញសមបោះដុំសមអញ្ចឹងគាត់តែងតែងើបម៉ោង3ហើយគាត់ធ្វើនៅផ្ទះមួយនោះគាត់ចូលអញ្ចឹងម្ចាស់សាច់រឿងក៏បានបញ្ចប់ការសន្ទនាដោយថាអត់អីទេបងខ្ញុំនឹងគាំទ្រនៅអាជីវកម្មរបស់បងបើសិនខ្ញុំខ្វះខាតគ្រឿងទេសឬខ្វះខាតអីខ្ញុំនឹងទៅរកបងនៅតូបចាប់ព្រួយរបស់បងហើយបើខ្ញុំចង់សាកល្បងសំខ្ញុំនឹងជួយគាំទ្រប្តីរបស់បងគាត់បានរៀបចំខ្លួនហើយគាត់ក៏បានដើរទៅបន្ទប់របស់គាត់ដើម្បីរៀបចំខ្លួនចូលងូតទឹកផ្លាកកៅអៅដើម្បីគេងបញ្ជាក់យប់ទី2នេះគឺគាត់គេងតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះគាត់ពិតជាខ្លាចមែនតើសួរថាហេតុអីបានគាត់ខ្លាចមិនទាន់ទាំងជួបអីផងហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងទេតែគាត់ខ្លាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាំងមែនតើតែគាត់បានប្រាប់ខ្លួនឯងថាចេះអត់អីទេខ្ញុំមកនៅក្នុងបំណងល្អមិនមានការប៉ះពាល់អ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងអត់មានអ្នកគេធ្វើបាបខ្ញុំទេបើមិនជាខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់គេក៏អត់ប៉ះពាល់ខ្ញុំដែរគាត់គិតបែបហ្នឹងគាត់ក៏សង្ងំចូលគេងគាត់បិទភ្នែកគេងលក់កំពុងតែគេងគាត់ស្រាប់តែឮសំឡេងជើងរត់នៅមុខវេរ៉ង់ដារបស់គាត់បានភ្ញាក់ឡើងសំឡេងរត់ហ្នឹងនៅតែបន្តគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាចេះប្រហែលជាក្មេងៗនៅជាប់ហ្នឹងហើយអត់ទាន់គេងអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយទៅបន្ហុតលេងដែលរំខានដល់គាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាមនុស្សយើងខ្លាំងណាស់អាចធ្វើអាគារបានអាចធ្វើស្ពានបានកុំគិតអីផ្ដេសផ្ដាស់ខ្មោចមិនអាចធ្វើអីគាត់បានទេនេះជាអ្វីដែលគាត់លួងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏សង្ងំគេងតទៀតតែសំឡេងរត់នៅតែបន្តឮស្អែកឡើងគាត់បានដើរមើលអ្នកជិតខាងគាត់ចង់ដឹងថាផ្ទះជាប់គាត់មានក្មេងអត់គាត់បានងាកទៅផ្ទះជាប់គាត់ខាងស្ដាំដៃគាត់ឃើញថាផ្ទះមួយហ្នឹងបានចាក់សោមិនមានមនុស្សនៅនោះឡើយមិនមានគ្រួសារណានៅនោះឡើយសភាពនៅខាងក្នុងផ្ទះគឺមានសភាពដីដូចជាផ្ទះមួយដែលគេទុកចោលកាន់ខែកាន់ឆ្នាំទៅហើយគាត់ងាកមកខាងឆ្វេងវិញផ្ទះជាប់គាត់គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមិនមានក្មេងនោះឡើយអញ្ចឹងចម្ងល់ចាប់ផ្ដើមកើតមានថាតើសំឡេងដែលគាត់បានឮយប់មិញនោះសំឡេងជើងរត់ជាសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងទៀតក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកនៅជិតហ្នឹងស្រាប់តែអឺតមកមើលគាត់អឺតមើលលក្ខណៈទឹកមុខមួយដែលឲ្យអារម្មណ៍គាត់ថាអញ្ចឹងហ៊ាននៅហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បែរមុខទៅទង្គិចគ្នាភ្នែកប៉ះភ្នែកស្រាប់តែអ្នកផ្ទះដែលនៅជិតហ្នឹងនាំគ្នារូតរះចូលផ្ទះហើយចាក់សោបិទទ្វារបាត់នេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអំឡុងពេលដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លាំងមែនទែនចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរមើលគាត់មិនថាជាពេលដែលគាត់ងូតទឹកមិនថាជាពេលដែលគាត់លាងចានមិនថាជាពេលដែលគាត់កំពុងតែបោកកៅអៅទេគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរមើលគាត់ថ្មឹងដោយកសែភ្នែកមួយដែលមុតមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគាត់ព្រឺឆ្អឹងខ្នងវិធីដោះស្រាយរបស់គាត់នៅតែជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងថាមិនអីទេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺត្រង់ចំណុចមួយនេះជារៀងរាល់យប់
នៅពេលដែលគាត់គេងគាត់តែងតែងើបមកកណ្ដាលយប់គឺម៉ោង 2 យប់ជានិច្ចព្រោះគ្រប់ពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនភ្លាមគាត់ទាញទូរស័ព្ទមើលគឺម៉ោង 2 ស្អែកឡើងទាញមកទៀតម៉ោង 2 ទៀតជាបន្តបន្ទាប់គឺគាត់តែងតែភ្ញាក់ឡើងម៉ោង 2 ដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាចទៅអាក្តីក្លាហានរបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមថមថយប៉ុន្តែគាត់នៅតែលួងខ្លួនឯងថាมันមានហេតុការណ៍អីទេកុំគិតច្រើនពេកមនុស្សយើងខ្លាំងណាស់មនុស្សមិនអាចប៉ះពាល់គាត់បានទេខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះថាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅអាចទ្រាំរស់នៅបានទៀតបញ្ជាក់ផងដែរហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបប្រទេសហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយកន្លងមកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលតែមួយខែដំបូងតែប៉ុណ្ណោះមានថ្ងៃមួយគាត់បានយកសាច់រឿងទាំងអស់ដែលកើតឡើងចំពោះគាត់យកទៅប្រាប់មិត្តរួមក្រុមការងាររបស់គាត់អំពីហេតុការណ៍លម្អិតថាគាត់បានជួបអីគេខ្លះតើគាត់មានអារម្មណ៍អ្វីខ្លះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បារម្ភពីគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយប្រាប់ថារើផ្ទះទៅកុំនៅអីវាអាចមានវិញ្ញាណនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានវិញ្ញាណដែរតែគាត់ព្យាយាមលួងខ្លួនឯងហេតុអ្វីពួកគាត់អត់ដាច់ចិត្តរើនេះជាអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចេះបងតើខ្ញុំរើទៅរបៀបម៉េចយើងនៅជុំគ្នា4នាក់បើសិនជាខ្ញុំរើទៅតម្លៃ240យកទៅចែកមិនមែនចែកនឹង4ទៀតទេគឺចែកនឹង3នាក់អញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រូវបង់ថ្លៃជាងមុនចុះគាត់ត្រូវផ្ញើលុយទៅស្រុកអីផងអញ្ចឹងតើគិតរបៀបម៉េចគ្រួសាររបស់គេនៅស្រុកហ្នឹងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានតែទ្រាំរស់នៅបន្តទៀតដើម្បីសម្រាលទាំងអស់គ្នាមិនថាជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏ថាជាគាត់ដែរគឺអាចសម្រួលថ្លៃចំណាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសរសើរទឹកចិត្តរបស់គាត់ពិតជាល្អមែនទែនត្បិតថា3នាក់ទៀតមិនជួបហេតុការណ៍អ្វីទាល់តែសោះអ្នកដែលជួបគឺមានតែគាត់ម្នាក់គត់គាត់នៅស៊ូទ្រាំរស់ដើម្បីលទ្ធផលរួមពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ4នាក់មានការចំណាយតិចហើយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងហេតុការណ៍បន្ទាប់នេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលធ្វើឲ្យគាត់លួសព្រលឹងជាងគេគាត់មានកូន speaker មួយសម្រាប់ដូចចាក់កំសាន្តនៅពេលដែលគាត់ងូតទឹកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការផ្ទះអីចឹងទុកចាក់បទចម្រៀងកំដរអារម្មណ៍កុំឲ្យគាត់ខ្លាចកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាឯកោប៉ុន្តែកូន speaker មួយហ្នឹងបានខូចយូរហើយគាត់មិនដាច់ចិត្តបោះចោលទេគាត់យកទុកជាប់ខ្លួនខែលោមានពេលតនេគាត់អាចយកកូន speaker ហ្នឹងទៅជាងដើម្បីឲ្យគេជួសជុលហើយយកមកប្រើប្រាស់បានដូចជាថ្មីជាងការចំណាយលុយទិញអារបស់ថ្មីថ្ងៃមួយគាត់ពិតជាបានមានពេលតនេមែនហើយគាត់បានកាន់កូន speaker មួយហ្នឹងទៅកន្លែងជាងដើម្បីឲ្យគេជួសជុលជាងបានដោះនៅ speaker ហ្នឹងហើយប្រាប់គាត់មកវិញថាជួសជុលអត់បានទេអូនយកទៅវិញទៅដោយមូលហេតុណានោះខ្ញុំឆ្លើយមិនបានគាត់ក៏កាន់ speaker ហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះមកវិញដោយមិនដាច់ចិត្តបោះចោលដដែលមកដល់ផ្ទះគាត់បានដាក់ speaker ហ្នឹងនៅកន្លែងមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់យប់អូយព្រឺប្រដោយអូយព្រឺខ្លាំងណាស់យប់ឡើងម៉ោង 2គាត់បានភ្ញាក់ឡើងម្ដងទៀតភ្ញាក់ដងនេះគឺដោយសារតែសំឡេងមួយដែលបញ្ចេញពី speaker របស់គាត់គឺជាសំឡេងមួយនេះ No battery please charge No battery please charge No battery please charge បន្តពាក្យនឹងដដែលទាំង speaker នឹងគឺខូចបាត់ទៅហើយគាត់ព្យាយាមបើកយ៉ាងម៉េចគឺបើកមិនចេញតែបែរជាឮសំឡេងថា No battery please charge ដដែលគាត់ឮភ្លាមគឺគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនគាត់ព្យាយាមលួងខ្លួនឯងថាអូខែឡូ speaker ហ្នឹងវាសុកវាឆ្លងភ្លើងដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងទៅវិនវាចាញ់សំឡេងអញ្ចឹងគាត់បានក្រោកពីដំណេកហើយគាត់បានស្ទុះទៅរក speaker មួយហ្នឹងគាត់ចុចបិទតែគាត់អួយភឺខ្លាំងមែនទែនគាត់ចុចបិទមិនក៏ដោយ speaker មួយហ្នឹងគឺអត់បិទទាល់តែសោះ speaker មួយហ្នឹងមិនបិទនៅតែបន្តសំឡេងNo battery please charge No battery please charge អារម្មណ៍របស់គាត់គឺភ័យគាត់ប្រឹងចុចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យឃើញហ៎កណ្ដាលយប់ម៉ោង 2 ឮសំឡេងមួយនឹងហើយដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងកាន់ speaker មួយនឹងហើយប្រឹងចុចបិទតែវាអត់ព្រមបិទទាល់តែសោះរហូតដល់អារម្មណ៍ខ្លាចលែងមានទៅជាអារម្មណ៍ខឹងមួយដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់បានស្រែកថាអញ្ចេះហេតុអីបានធ្វើបាបគាត់ម៉េះគាត់ព្យាយាមសម្របហើយតាគាត់ព្យាយាមនៅទោះធ្វើអីគាត់ក៏ដោយទោះដាស់គាត់យប់ឡើងក៏ដោយទោះធ្វើសលេងអីក៏ដោយគាត់ព្យាយាមសម្របសម្រួលហើយមិនក៏ធ្វើបាបគាត់ម៉េះគាត់ព្យាយាមស្រែកជេរខ្លាំងមែនតើតែសួរថាជេរប្រើពាក្យអសុរោះបែបណាខ្ញុំក៏អត់អាចនិយាយបានដែរតែដឹងថាប្រើពាក្យអសុរោះច្រើនមែនតើខ្លឹមសាររួមគឺអញត្រូវធ្វើការថ្ងៃស្អែកទៀតហើយបើធ្វើបាបយ៉ាងហ្នឹងតើគាត់មានកម្លាំងឯណាទៅធ្វើការតទៀតទស្សនវិជ្ជាមួយនឹងទៅជាទស្សនវិជ្ជាមិនខ្លាចបែរជាឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្មោចវិញគាត់ស្រែកជេរផងអីផងបានបន្តិចគាត់ក៏បានចុចបិទ speaker នឹងបានសម្រេច
ស្អែកឡើងគាត់បានយកហេតុការណ៍មួយហ្នឹងទៅប្រាប់មិត្តរួមការងាររបស់គាត់ម្ដងទៀតម្នាក់នៅតែបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះគាត់ព្រោះទឹកមុខរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមស្លេកស្លាំងភ្នែកចាប់ផ្ដើមរូងមុខចាប់ផ្ដើមផតហើយរបៀបលក្ខណៈមនុស្សគេងអត់បានរឿងអីគេងបានបើម៉ោង2ងើបឡើងម៉ោង2ងើបឡើងហើយអារម្មណ៍ភ័យអាកដាយប់ហ្នឹងមិនងាយគេងទៅវិញទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ឈរភ្នែកទៅរំទៅគេងលក់ហើយតម្រាំតែមកដល់ចំណុចនេះវាចូលអាទិត្យបាត់ហើយអញ្ចឹងតើមនុស្សឯណាដែលអាចធំមិនគេងបានកាន់អាទិត្យអញ្ចឹងច្បាស់ហើយទឹកមុខរបស់គាត់ប្រកាសជាស្លេកស្លាំងគេព្យាយាមឲ្យគាត់រើចេញទៅគាត់នៅតែបដិសេធដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍រួមរបស់ក្រុមរបស់គាត់យូរទៅវាទៅជាមិនមែនគេងបានតិចម៉ោងទេតែវាខ្លាំងទៅរហូតដល់គាត់គេងលែងលក់គាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនស្ទើរតែបំពេញការងារអត់កើតមានថ្ងៃមួយដែលជាពេលមួយដែលគាត់ទ្រាំស្ទើរលែងកើតហើយគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបាននិយាយជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ប្រាប់ពីរឿងហេតុដំបូងគាត់គិតថាចេះគាត់នឹងលាក់គាត់អត់ចង់ឲ្យគេដឹងទេបើបំណាច់ថាម្នាក់គេងហើយបានសុខរឿងហេតុទាំងអស់កើតតែចំពោះគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលទៅប្រាប់ពួកគេណាតែបំណាច់ថាទ្រាំមិនបានទៅហើយគាត់បានយកហេតុការទាំងអស់ទៅប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់មិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ជឿសម្ដីរបស់គាត់ទេបែរជាខឹងខ្លាំងមែនទែនអារបៀបថាមិនចង់រើចាញ់តែឯងរើទៅអារបៀបអញ្ចឹងអាខឹងដាច់ក្បាលដាច់កតុយណាមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតឃើញការឆ្លោះគ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់ក៏ហក់ចូលមកបំបែកដោយលើកកំដិនថាចេះឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់គ្នាទៅខែងលោម្ចាស់សាច់រឿងគេងនៅបន្ទប់ហ្នឹងជាមនុស្សស្រីគេងទៅខ្មោចលងអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅឥឡូវឲ្យអ្នកឆ្លោះគ្នាជាមួយម្ចាស់សាច់រឿងហ្នឹងទៅគេងបន្ទប់ហ្នឹងទៅហើយម្ចាស់សាច់រឿងទៅគេងបន្ទប់គាត់វិញអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរចាំមើលថាតើខ្មោចស្រីហ្នឹងហ៊ានលងអត់បញ្ជាក់មិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺជាមនុស្សប្រុសមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលកំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយគាត់ហ្នឹងឮយោបល់របស់ម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏ឯកភាពអាចចិត្តរបៀបឌឺផងណាថាមើលមានខ្មោចមែនអត់ចាំមើលអញទៅសាកខ្លួនឯងមើលគឺអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគាត់ក៏ឯកភាពហើយបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់មែនម្ចាស់សាច់រឿងបានចូលទៅបន្ទប់ថ្មីកំពុងតែអង្គុយសម្រួមអារម្មណ៍ក្រោយពីការឆ្លោះគ្នាហើយខូចចិត្តផងស្រាប់តែគាត់ទទួលបានការគោះទ្វារមួយការគោះទ្វារហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់បើកមកគឺជាមិត្តភក្តិដែលមកបំបាយគាត់ហ្នឹងតែសម្ដីរបស់មិត្តភក្តិមួយហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងតើសម្ដីនោះមានអត្ថន័យបែបណាក្រោយពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានគោះទ្វារគាត់បានបើកទ្វារឃើញហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានសួរសុខទុក្ខថាមិនហើយអត់អីណាអីហើយក៏សួរនៅសំណួរមួយនេះមើលឯងសួរមិត្តភក្តិឯងតាមត្រង់មើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានប្រើថ្នាំអត់មានប្រើថ្នាំសរសៃប្រសាទឬក៏សតិអត់ព្រោះអាថ្នាំអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគិតប្រេះផ្ដាស់ទៅឃើញរូបភាពខ្មោចលងអីចឹងទៅគាត់ឮពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចម្ងល់លើខ្លួនឯងថាតើគាត់ធ្វើការ stress ពេកដែលធ្វើឲ្យមានសតិអារម្មណ៍ប៉ុន្តែគាត់ច្បាស់ខ្លួនឯងមែនទែនថាគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំទេតើជាការ stress ខ្លាំងពេកទើបបានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដែលអាចបង្កើតទៅរូបភាពមួយដែលប្លែកឬសំឡេងនៅក្នុងខួរក្បាលគេហៅថាសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាឬក៏គាត់ពិតជាជួបខ្មោចមែនដល់ដំណាក់កាលមួយនេះគឺគាត់ទ្រាំលែងបានហើយមានតែអង្គុយយំដដែលនៅក្នុងយប់ដដែលក្រោយពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានចេញពីបន្ទប់គាត់ហើយគាត់បានទេទៅអ្នកផ្ទះគាត់បានពឹងពាក់អ្នកផ្ទះឲ្យជួយមើលគ្រូមើលថាមានវិញ្ញាណមែនអត់ឬក៏គាត់តែស័យប្រសាទយេស៊ូស្ដាប់ទៅគឺអញ្ចឹងចៃដន្យអីបងស្រីរបស់គាត់ក៏បន្តទូរស័ព្ទជាមួយនឹងគាត់បានបន្តនិយាយជាមួយប្រាប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ទៅបងស្រីរបស់គាត់ប្រាប់ថាប្អូនឯងមិនមែនតែស័យប្រសាទទេនេះគឺជាការលងបន្លាចព្រោះគាត់ដែលទើបតែវិលត្រឡប់ពីការធ្វើការនៅប្រទេសថៃគាត់ខ្លួនឯងបានជួបព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នាបេះបិទនៅឯប្រទេសថៃនឹងឯងហើយទម្រាំតែគាត់ដោះខ្លួនបានទើបរត់មកក្នុងស្រុកវិញត្បិតថាគាត់បានទទួលពាក្យពីបងស្រីក៏ដោយថាឲ្យហើចេញទៅកុំនៅទៀតព្រោះអាហ្នឹងមិនមែនជាសតិអារម្មណ៍ទេវាជាការលងបន្លាចតែគាត់ចង់សាកល្បងគេងបន្ទប់ថ្មីចាំមើលថាតើមានតែគាត់ឬក៏មិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែរគេងយប់ទី1គាត់ឃើញថាមិនអីទេគាត់បន្តគេងជាយប់ទី2យប់ទី3រហូតដល់គម្រប់1ខែហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាឡើងអីហើយគេងលក់ស្រួលហើយមើលទៅរួចខ្លួនហើយគម្រប់1ខែថ្ងៃបន្ទាប់ស្រាប់តែថ្ងៃនោះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនភ្លៀងធ្លាក់រហូតដល់លិចផ្លូវបញ្ជាក់បន្ទប់ចាស់របស់គាត់គឺមានវេរ៉ង់ដាគឺបន្ទប់នៅពីមុខផ្ទះតែទិសនៃផ្ទះរបស់គាត់គឺភ្លៀងមិនអាចសាចចូលបានទេទោះមានខ្យល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺភ្លៀងអត់សាចចូលដល់បន្ទប់ទេវាបានតែរឹមនៅត្រឹមវេរ៉ង់ដានឹងឯង
ថ្ងៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងគាត់ក៏គិតក្នុងចិត្តថាទៅគោះទ្វារមិត្តភក្តិគាត់សិនដែលគេងនៅក្នុងបន្ទប់គាត់ចាស់ហ្នឹងគាត់គោះទ្វារមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានបើកទ្វារពួកគាត់បានសំណេះសំណាលគ្នាសួរសុខទុក្ខមិនអីគេបន្ទប់ហ្នឹងស្រួលតែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏ថាស្រួលអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាឯងមនុស្សប្រុសហើយឯងត្រឡប់គេងអត់មានក្អៅខ្មោចស្រីហ្នឹងគ្មានហ៊ានធ្វើអីគាត់បានទេត្រឹមតែសម្ដីមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេត្រឹមតែបញ្ចប់សម្ដីមួយម៉ាត់ហ្នឹងស្រាប់តែខ្យល់បក់ភ្លៀងគ្រាប់ដំណក់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងសាច់ទាំងស្រុងចូលមកក្នុងបន្ទប់មិនមានប្រឡោះណាឡើយគឺសាច់ទាំងស្រុងតែម្ដងទាំងបន្ទប់របស់គាត់ទោះភ្លៀងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមិនអាចសាច់ចូលបានទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងសាច់ចូលទាំងស្រុងស្រាប់តែអារម្មណ៍របស់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ប្រែជាខឹងសម្បារខ្លាំងមែនទែនមនុស្សដែលប្រកែកថាមិនរើផ្ទះចេញត្រឹមតែភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងបានឆោឡោស្អីថាអញរើផ្ទះចេញអញមិននៅទៀតទេចង់ឲ្យអញចេញមែនអញនឹងចេញឡើងឡាក់ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំរោលចូលស្រាប់តែមិត្តភក្តិរបស់គាត់នោះដែលនៅជាន់លើទឿបានឡើងមកទាន់ហើយក៏ប្រាប់ថាហើចាញ់ក៏ហើទៅហើយក៏ទាញដៃគាត់មកនិយាយគ្នាថាចេះមិត្តភក្តិឯងជឿហើយវាជាអ្នកថាអត់ជឿហើយវាមនុស្សដែលអត់ធន់ណាស់ទោះមានរឿងអីក៏ដោយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ធន់ក្នុងចិត្តតែត្រឹមតែរឿងប៉ុណ្្នឹងវាបែរជាខឹងក្រោធហើយមករយៈពេលដែលវាបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់មកគេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឯងហ្នឹងអារម្មណ៍របស់វាចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលចាប់ផ្ដើមឆេវឆៅចាប់ផ្ដើមនិយាយអីក៏ទាស់ចិត្តចាប់ផ្ដើមមានរឿងរ៉ាវប្លែកៗកើតឡើងចំពោះវាអញ្ចឹងគាត់ជឿហើយថាផ្ទះនឹងពិតជាមានអរូបមែនពេលហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរូតរះរើអីវ៉ាន់ចេញភ្លាមតែម្ដងប្រមូលបន្ទប់រៀងខ្លួនអស់ហើយនៅសល់បន្ទប់មួយទៀតគឺជាបន្ទប់ទី5ដែលពួកគាត់ដាក់អីវ៉ាន់សេសសល់គាត់បានឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដើម្បីប្រមូលអីវ៉ាន់ដើម្បីចាក់ចេញប៉ុន្តែគាត់ជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ឡើងទៅដល់បន្ទប់ទី5ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ទទួលអារម្មណ៍ថាស្អុយខ្លាំងមែនទែនជាក្លិនស្អុយគំរងសាកសពមិនមែនសាកសពតូចតែជាសាកសពធំគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលមុខគ្នាដូចជាសញ្ញាមួយដែលដឹងថាដូចមានរឿងអីហើយជាការឲ្យហេតុហើយអញ្ចឹងគាត់បានប្រមូលអីវ៉ាន់ហ្នឹងចាក់ចេញរហូតដល់គាត់ស្វែងរកទីតាំងរៀងខ្លួនហើយលែងនៅជុំគ្នាហើយជួលបន្ទប់ផ្សេងគ្នាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបកចូលដល់សាច់រឿងអ្នកនៅក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ចាំឯបងប្អូនដែលខ្ញុំបានប្រាប់ថាពីដើមសាច់រឿងមកគឺគាត់កំពុងតែលាងចានថ្ងៃមួយដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងហើយក៏មានបងស្រីមួយដែលនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងថាគាត់លក់ចាប់ព្រួយត្រូវឯបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ចម្លែងចេះថ្ងៃមួយដែលគាត់បានអស់ហ្គាសហើយគាត់ដើរទៅផ្ទះបងស្រីដែលគាត់ប្រាប់ថាលក់ចាប់ព្រួយហ្នឹងគាត់គិតថាចង់ដូរហ្គាសនៅពេលដែលគាត់គោះទ្វារអ្នកផ្ទះបើកមកថារកអីអូនខ្ញុំចង់មកដូរហ្គាសជាផ្ទះដែលបងស្រីនឹងច្អល់ម្ចាស់ផ្ទះប្រាប់ថាផ្ទះហ្នឹងមិនមែនផ្ទះលក់ចាប់ព្រួយផងហ្នឹងគាត់ថាអត់មិនបំមានបងស្រីមួយប្រាប់ថាបងស្រីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងថាផ្ទះហ្នឹងលក់ចាប់ព្រួយអត់ទេអូនច្រឡំហើយផ្ទះលក់ចាប់ព្រួយនៅមុខនោះតាណែវិញចាស់វិញហើយគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាមករយៈក្រោយមកលបងដែលគាត់អាចមើលម្លងគ្នាហ្នឹងស្រាប់តែម្ចាស់ផ្ទះចាប់ផ្ដើមសង់លបងហ្នឹងខ្ពស់ឡើងរហូតដល់បិទចិត្តមើលគ្នាឡើងឃើញតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតផ្ទះដែលបងស្រីនឹងប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់ស្ងោនសមលក់នោះនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅមើលផ្ទះមួយហ្នឹងគឺគេបានសង់បិទចិត្តតែម្ដងស្ទើរតែអត់មានច្រកចេញតើមានរឿងហេតុអ្វីដែលជាចម្ងល់មួយដែលថាតើអ្វីដែលគាត់បានជួបអ្វីដែលគាត់សន្ទនាជាមនុស្សឬក៏ជាអ្វីផ្សេងនេះគឺជាសាច់រឿងទាំងមូលរបស់គាត់អូនស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគាត់បានប្រាប់ថាចាប់តាំងពីគាត់ថ្នាក់ទី7មកម្លេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាមានវិញ្ញាណពិសេសដឹងថាមានវត្តមានរបស់អមនុស្សអាចស្ដាប់ឬអាចមើលឃើញក្នុងកលៈទេសៈមួយចំនួនរឿងហេតុនេះគាត់បានចែករំលែកដដែលសាច់រឿងមួយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខុនដូមួយកន្លែងនៅចំកណ្ដាលនៃទីប្រជុំជនតែម្ដងខ្ញុំបានសួរថានៅតំបន់ណាគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំជ្រើសរើសបន្តនៅអញ្ចឹងទៅព្រោះបើសិនជាដឹងហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលបើសិនខ្ញុំជិះក្បែរហើយបើសិនជាខ្ញុំដឹងបងប្អូនក៏ចេញ message សួរថាអូតើខុនដូហ្នឹងខុនដូមួយណាក៏ខ្ញុំមិនចង់ប៉ះពាល់ទៅដល់អាជីវកម្មរបស់គេដែរឥឡូវយើងដឹងត្រឹមតែខុនដូមួយកន្លែងនៅទីប្រជុំជននៅចំកណ្ដាលទីប្រជុំជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់គាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានញាណពិសេសរឿងហេតុមួយនេះកើតឡើងដោយសារអ្នកមីងរបស់គាត់ជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ម្ដាយរបស់គាត់ពេលនោះអ្នកមីងរបស់គាត់បានជួបបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើបញ្ហាអ្វីនោះដែរដឹងត្រឹមថាបញ្ហានោះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកមីងរបស់គាត់រើមកនៅខាងក្រៅមករយៈដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលចិត្តហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងប្រឈមមុខនៅបញ្ហាមួយហ្នឹងមីងរបស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាបាច់ទៅជួលផ្ទះណាទេ
នៅខុនដូតែហ្មងទៅដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកមីងរបស់គាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់ម្ដាយគាត់ប្អូនគាត់2នាក់ម្នាក់2ឆ្នាំម្នាក់6ខែហើយនឹងអ្នកមើលថែប្អូនគាត់ម្នាក់សរុបទាំងអស់គ្នា6នាក់ក៏កេងកំដរមីងរបស់គាត់ដែរហេតុអីបានជ្រើសរើសយកខុនដូមួយហ្នឹងព្រោះថាតម្លៃដែលខុនដូមួយហ្នឹងបានឲ្យមកមីងរបស់គាត់គឺជាតម្លៃជួលមួយដែលជាតម្លៃល្អស្របពេលដែលខុនដូមួយហ្នឹងគឺមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងពោលគឺអូសតាវ៉ាលីគឺអាចចូលនៅមានទាំងចក្រានបាយអីវ៉ាន់ចក្រានបាយអីគឺមានមកកផ្លេអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ចង់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលមកក្នុងទស្សនវិជ្ជារួមថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំហ៊ានធានាថាសាច់រឿងមួយនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបើសិនអ្នកនរគ្នាអាចសម័យឃើញបន្ទប់ដែលមីងរបស់គាត់បានជ្រើសរើសគឺជាបន្ទប់មួយនៅចុងគេនៅជាន់ទី4ហើយក៏ជាបន្ទប់កើតហេតុដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានចម្ងល់ថាចេះគ្រាន់គាត់មានញៀនរឿងអីអត់ដឹងថានៅក្នុងនឹងមានអីហេតុអីបណ្ដាលឲ្យមានការកើតហេតុអញ្ចឹងគាត់ថាចេះគ្រាន់តែគាត់ដើរមកដល់មុខបន្ទប់ជាបន្ទប់ចុងគេនៅជាន់ទី4ភ្លាមគាត់ទទួលអារម្មណ៍ដឹងហ្មងថានៅក្នុងបន្ទប់នឹងមានមនុស្សស្រីពាក់រូបសអូយភឺខ្លាំងមែនតើកំពុងតែអង្គុយនៅលើវេរ៉ង់ដាខាងមុខពាក់រូបសអង្គុយនៅវេរ៉ង់ដាខាងមុខសំយងជើងចេញទៅខាងក្រៅក្របភ្នែករបស់គេកំពុងតែសម្លក់មកកាន់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារចូលបន្ទប់ក្របភ្នែកមួយនឹងគឺក៏កំពុងតែសម្លក់គាត់ដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់រៀបចំអីវ៉ាន់នឹងដូចគ្នាដែរតែគាត់មានចិត្តមួយថាអញ្ចឹងមើលទៅអត់អីទេយើងនៅតែយើងគេនៅតែគេទឹកទលេអត់បំពេញទឹកដងទេអញ្ចឹងគួរតែមិនមានបញ្ហាអីទេរាប់ពីយប់ទី1មកគាត់តែងតែគេងទៅទីនេះស្ងប់មែនទែនហេតុអ្វីព្រោះមុនពេលដែលគាត់ចូលគេងគាត់តែងតែសំពះខ្នើយ3ដងហើយគាត់គេងលក់ស្កប់ជាទីបំផុតរហូតដល់គាត់ភ្លេចខ្លួនថានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀករ៉ូបសអង្គុយសម្លក់គាត់បាត់ហើយភ្លេចវត្តមានម្នាក់ហ្នឹងបាត់ហើយរាល់យប់គឺគាត់គេងស្រួលខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ព្រឹកមួយនៅពេលដែលគាត់ងើបមកគាត់ឃើញម្ដាយរបស់គាត់ដែលគេងជាមួយមីងរបស់គាត់នោះស្រាប់តែមកគេងនៅមុខបន្ទប់ទឹកគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់បានដាស់ម៉ាក់គាត់ថាម៉ាក់មិនមកគេងហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ាក់របស់គាត់ដឹងខ្លួនទាំងមមីមើប្រាប់ថាអត់ដឹងផងមុនហ្នឹងគេងនៅលើក្រែថាឲ្យមិនមកគេងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងខៃលោម៉ាក់មកមើលដឹងគាត់ឃើញម៉ាក់គាត់មកគេងអញ្ចឹងគាត់បែរជាទាញកាមេរ៉ាថតហើយសើចម៉ាក់គាត់ទៀតគាត់បានយកវីដេអូនឹងយកទៅប្រាប់មីងយកទៅឲ្យគេមើលអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយជារឿងកំប្លែងដែលម្ដាយរបស់គាត់មកគេងនៅមុខបន្ទប់ទឹកដោយគាត់រំលងថាតើមានហេតុការណ៍អ្វីដែលជាមិនមែនជាទម្លាប់របស់ម្ដាយគាត់ជាការគេងមកមើលហ្នឹងទេតើមានរឿងហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យម្ដាយរបស់គាត់គេងនៅលើខែសុកមកគេងនៅមុខបន្ទប់ទឹកនេះគាត់បានរំលងកន្លែងនឹងបាត់ទៅហើយប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បែកគណិតថាចេះគិតសុកទៅហេតុអីបានមីងឯងហ្នឹងមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងមិនសមកើតឡើងទៅលើមីងឯងសោះតិចមីងរបស់ឯងហ្នឹងត្រូវអំពើអីទេហីត្រូវបោះគេទេហីគាត់ក៏បែកគំនិតថាយកកូនចានទឹកត្រីចំនួន4កូនចានទឹកជ្រលក់ដាក់អំបិលពេញតែម្ដងយកទៅដាក់នៅជើងក្រែដែលមីងរបស់គាត់គេង4ទិសគាត់ឃើញអញ្ចឹងម្ដាយរបស់គាត់បានដាក់ចានហ្នឹងរៀងចេញក្រៅអញ្ចឹងគាត់គិតថាចាបើសិនជាដាក់ចេញក្រៅខែលោម្ដាយគាត់ងើបមកយប់ឡើងគាត់ជន់ចំចានទៅបែកទៅនាំឲ្យមានបញ្ហាអ្វីអញ្ចឹងគាត់ក៏អង្កលចានមួយហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងចានទាំង4ហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងរៀងក្រោមក្រែបន្តិចដើម្បីជិះជាងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងរាប់ចាប់ពីការដាក់ចានហ្នឹងមកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ដូចជាខ្យល់វាហប់បងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយបកស្រាយអារម្មណ៍មួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបន្ទប់មួយហ្នឹងរៀងក្តៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរចូលទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់គឺសម្ពាធបែបហ្នឹងឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលសោះក្នុងខ្លួនពិបាកទ្រាំមែនតើប៉ុន្តែគាត់ប្របែរអារម្មណ៍គាត់ថាចេះប្រហែលជាគាត់ហត់ខ្លាំងពេកដឹងគាត់ក៏គិតថាទៅលេងជាមួយប្អូនរបស់គាត់វិញតើមកត្រឹមគិតថាទៅលេងជាមួយប្អូនគាត់បានដើរទៅលេងជាមួយប្អូនតើគាត់បានឃើញអ្វីអូយព្រឺខ្លាំងណាស់កំពុងតែអោនដើរទៅដល់ប្អូនគាត់ហើយណាអោនលេងជាមួយប្អូនអូយប្អូនចាអូលេងកំសាន្តជាមួយប្អូនអាយុ2ឆ្នាំផង6ខែផងកំពុងតែបលែងលេងគាត់បានងើបមុខឡើងបន្តិចអារបៀបចុកខ្នងយើងអោនទៅចុកខ្នងឲ្យគាត់ងើបឡើងបន្តិចអ្វីដែលបានឃើញ
គឺគាត់បានឃើញនារីម្នាក់អូយព្រឺក្បាលណាស់គាត់បានឃើញនារីម្នាក់មុខប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមដែលឈាមនឹងខ្លះថ្មីខ្លះជាឈាមដែលប្រែជាពណ៌ខ្មៅជាឈាមដែលយូរហើយកកនៅលើមុខមហាសែនអាក្រក់ភ្នែកធំខ្លាំងមែនតើអូយព្រឺខ្លាំងមែនតើសក់សំពងស្លៀកក្បិនក្រហមលាយមាសមើលទៅដូចជាមានឋានៈខ្ពស់កំពុងតែឈរសម្លឹងហើយចំអល់មុខគាត់ជាប់តែម្ដងកំពុងតែឈរចង្អុលមុខគាត់នៅជ្រុងម្ខាងនៃបន្ទប់គាត់ឃើញច្បាស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកសុកម្នាក់ហ្នឹងក៏រលាយបាត់នៅពេលដែលរលាយបាត់គាត់គិតថាប្រហែលជាបាត់ហើយគាត់ស្វាំងភ្នែកឯងនៅពេលដែលគាត់កលាច់ភ្នែកមកខាងប្អូនរបស់គាត់វិញនេះគាត់បានឃើញនារីម្នាក់ហ្នឹងមកបង្ហាញខ្លួននៅជ្រុងម្ខាងទៀតទាំងទឹកមុខកំហឹងទឹកមុខដដែលសម្លៀកបំពាក់ដដែលដៃចង្អុលមុខគាត់ដដែលគាត់ធ្វើមិនឃើញគាត់ធ្វើមិនដឹងហើយខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះថាគាត់អាចធ្វើចិត្តបានរូបភាពមួយហ្នឹងគឺនៅពេញភ្នែករបស់ខ្ញុំតែម្ដងយើងរំលងទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយទៀតម្ដាយរបស់គាត់ក៏ប្រាប់ពួកគាត់ថាចេះមួយថ្ងៃមុនគាត់ត្រូវខ្មោចសកត់ហើយខ្មោចហ្នឹងគឺខ្មោចប្រុសទៀតគាត់ខំស្រែកហើយមិនក៏មានណាគេលឺគាត់សោះអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនគាត់ថាចេះហាគ្រាន់បន្ទប់ហ្នឹងមានតែខ្មោចស្រីរូបសតាដែលគាត់ទទួលអារម្មណ៍ដឹងតាំងពីដំបូងមកប៉ុន្តែគាត់គិតថាទេប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់បានឃើញអរូបមួយទៀតដែលមានសភាពអាក្រក់ស្លៀកក្បិនបែបបុរាណវិញហើយឥឡូវម៉ាក់គាត់ក៏ប្រាប់ថាមានខ្មោចប្រុសសកត់គាត់ទៀតចឹងតើបន្ទប់ហ្នឹងមានតែព្រលឹងមួយឬក៏យ៉ាងណាផុតពីនោះក៏មានហេតុការណ៍ផ្សេងៗបានកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាប្អូនគាត់អាយុ2ឆ្នាំគេងសុកក៏ងើបយំកដាយំហើយតែងតែដើរទៅបង្អួចនៅក្បាលក្រែរបស់គាត់ហ្នឹងមើលទៅក្រៅយំអត់បាត់រហូតដល់គាត់ទៅលួងទៅម្បងអែលទាញដៃទៅបន្អូសដៃប្អូនគាត់ចូលមកគេងវិញចំណែកឯប្អូនរបស់គាត់6ខែដែលគេងស្កប់មិនងាយភ្ញាក់តាំងពីមកនៅខុនដូហ្នឹងមួយរយៈមកគឺអាសាងើបយំកដាយំមែនតើគឺយំហើយយំទៀតយំពិបាកលួងបាត់មែនតើមានយប់មួយប្អូនរបស់គាត់តែកំពុងតែគេងស្រាប់តែកវីក្បាលឆ្វេងស្ដាំខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាបងទាំងអស់គ្នាមានកូនតូចប្រហែលទៅធ្លាប់ឃើញហើយគាត់កវីអាចងាកពីឆ្វេងទៅស្ដាំទៅឆ្វេងបោកខ្លាំងលឿនខ្លាំងមែនតើណាប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកមានកូនតូចវិញនៅពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំក្តៅគាត់តែងតែបង្ហាញអាការៈហ្នឹងហើយគាត់កវីតែ 3-4 អង្គគឺគាត់ងើបយំហើយអាហ្នឹងយើងដឹងហើយថាគាត់ក្តៅតែនេះប្អូនរបស់គាត់គឺកវីឆ្វេងកវីស្ដាំកវីឆ្វេងកវីស្ដាំតែគាត់អត់ព្រមងើបសោះរហូតដល់ម្ចាស់សាច់រឿងទៅទប់ក្បាលរបស់គាត់កុំឲ្យកវីហើយនៅពេលដែលទប់ហ្នឹងគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាអាកម្លាំងកវីហ្នឹងនៅតែមានគ្រាន់តែគាត់ជាមនុស្សធំគាត់ទប់គាត់កម្លាំងខ្លាំងជាងគាត់ទប់ជាប់គាត់ទប់រហូតដល់ប្អូនរបស់គាត់ឈប់កវីហើយគេងលក់ទៅវិញយប់មួយហ្នឹងគឺជាយប់ដែលគាត់មិនបានគេងទាល់តែសោះគាត់នៅដល់ភ្លឺព្រោះគាត់ខ្លាចមានរឿងហេតុអ្វីអាក្រក់កើតឡើងចំពោះប្អូនរបស់គាត់តើរឿងហេតុប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់ទេគឺមានរឿងហេតុផ្សេងទៀតដែលអាចកត់សម្គាល់បានស្អែកឡើងនៅពេលដែលគាត់មើលទៅស្ថានភាពដូចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមានហេតុការណ៍ផ្សេងគាត់ក៏យកសាច់រឿងទាំងអស់បានទៅប្រាប់មីងគាត់ថាប្អូនរបស់គាត់អត់បាននិយាយតាក់ទិនពីគាត់ទេតែគាត់បាននិយាយពាក់ទងមួយប្អូនរបស់គាត់ក្មេងម្នាក់ដែលធ្លាប់តែគេងស្រួលសុកងើបយំកដាយប់មានហេតុការណ៍ផ្សេងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលគាត់តាមតាន់មីងរបស់គាត់មិនបានពិចារណាបែរជាសើចវិញដូចជារឿងធម្មតាដូចជាអាហ្នឹងជឿងធម្មតារបស់ក្មេងៗណាហើយគាត់ថាអញ្ចឹងក្មេងៗតែអញ្ចឹងហើយមានគេមកលេងច្រើនណាកំពុងតែចរចានិយាយគ្នាជាមួយនឹងមីងរបស់គាត់ប្អូនគាត់ដែលអាយុ6ខែហ្នឹងកំពុងតែគេងសុកសើចតែឯងសើចខឹកអញ្ចឹងសើចលើកទី1ម្នាក់ដូចអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេខែលោកគេងមកមើលអីអញ្ចឹងសល់ចំហាយមីងម៉ាក់បងលេងពីថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅគេងសើចអញ្ចឹងទៅតែសើចលើកទី2សើចលើកទី3ពួកគាត់លែងគិតថាជារឿងធម្មតាហើយពួកគាត់បានមើលមុខគ្នាមីងរបស់គាត់មើលមុខគាត់មើលមីងរបស់គាត់ក៏ស្ទុះទៅគូសញ្ញាជើងក្អែកនៅលើថ្ងាសរបស់ប្អូនគាត់ដោយនិយាយថាបានហើយកុំលេងជាមួយអូនអីឲ្យអូនគេងទៅប្អូនរបស់គាត់ក៏គេងលក់ស្កប់ធម្មតារំលងបានប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតជាថ្ងៃដែលគាត់មកខែរបស់មនុស្សស្អីនិយាយចេះទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ចៃដន្យអីមីងរបស់គាត់ហ្នឹងបបួលគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងខុនដូហ្នឹងដែលមានម៉ាក់មានគាត់មានអីហ្នឹងហៅទៅលេងកំពង់សោមទៅគេងពីយប់ទៅព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថា stress ខ្លាំងណាគាត់ចង់ទៅស្ដាប់សំឡេងទឹកសមុទ្រអីចឹងដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍ហើយឲ្យយើង fresh អីចឹងទៅដើម្បីត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រឈមមួយបញ្ហា
ដោយហេតុតែគាត់មកថ្ងៃខែចឹងហើយម្ចាស់សាយរឿងនេះឈឺពោះខ្លាំងពេកគាត់អត់អាចធ្វើដំណើរបានទេចឹងគាត់អត់មានជំរឿអ្វីក្រៅពីនៅខុនដូម្នាក់ឯងហើយប្រាប់មីងប្អូនហើយនឹងម្ដាយនឹងឲ្យទៅលេងឲ្យសប្បាយចោះសល់គាត់ម្នាក់ឯងបានហើយចាំគាត់នៅមើលអីវ៉ាន់នៅក្នុងបន្ទប់ខែលូចៃដនអីមានគេបើកទ្វារអីលួចអីវ៉ាន់ឡើងឯងចឹងទៅក្រោយពីគ្រួសាររបស់គាត់បានចេញដំណើរទៅទាំងអស់ហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគាត់នៅតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី1ពេលថ្ងៃត្រង់ដែលគាត់នៅតែម្នាក់ឯងគាត់បានគិតថាចានៅម្នាក់ឯងចឹងតិចមានរឿងហេតុអីចម្លែកកើតឡើងទៅមានគ្នាខៃលោរកគេបានតែដងនេះនៅតែម្នាក់ឯងចុះបើខ្មោចសកត់អីទៅតើគិតមិនទៅគាត់អត់ចង់គេងទេតែដោយសារតែអត់បានគេង2-3យប់ជាប់គ្នាទៅហើយសុកគាត់ក៏លងគេងពេលថ្ងៃហ្នឹងលក់ដោយមិនដឹងខ្លួនគេងបានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងគេងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏ភ្ញាក់ឡើងដើម្បីត្រូវការចូលបន្ទប់ទឹកបត់ជើងតូចកំពុងតែដើរតម្រង់ទៅបន្ទប់ទឹកទាំងទឹកមុខមីងមាំងភ្នែកមីមិនទាន់ឆ្អែតគេងនៅឡើយហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាចាមានមនុស្សប្រុសម្នាក់កំពុងតែឈរមើលមកកាន់គាត់ពីជ្រុងម្ខាងមើលគាត់ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកទទួលអារម្មណ៍មួយនឹងហើយក្រោយពីគាត់បត់ដៃបត់ជើងហើយគាត់អត់មានទៅគេងវិញទេតែគាត់ក៏ទេរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់នៅម្នាក់ឯងផងគាត់ក៏ខ្ជិលធ្វើម្ហូបគាត់ក៏គិតថាទេរមិត្តភ័ក្តិទៅឲ្យគេមកយកយើងញ៉ាំអីខាងក្រៅហ្មងទៅមិនបាច់ធ្វើម្ហូបក្នុងហ្នឹងទេណាមួយញ៉ាំតែម្នាក់ឯងផងគិតត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ក៏តាក់ទងទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យមកយកគាត់ហើយគាត់ក៏ចូលទៅងូតទឹកតើមានហេតុការណ៍អ្វីបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលមួយហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅងូតទឹកអូយព្រឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនចេញពីមុជទឹកគាត់បានសម្អាតខ្លួនជូតខ្លួនហើយគាត់បានស្លៀកពាក់កៅអៅហើយគាត់បានអង្គុយផាត់មុខនៅមុខទូសម្អាងរបស់គាត់បញ្ជាក់ទូសម្អាងរបស់គាត់ឆ្លោះជាមួយនឹងទូខោអាវរបស់គាត់នៅក្រោយខ្នងគាត់បានទាញកាសត្រចៀកយកមកញាត់ក្នុងត្រចៀកដាក់សំឡេងឲ្យខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យខ្លាចគិតថាស្ដាប់ឲ្យខ្លាំងទៅកុំឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ផ្ដេសផ្ដាសគាត់ចាប់ផ្ដើមផាត់មុខអំឡុងពេលដែលគាត់ផាត់មុខគាត់បានអោនធម្មតាស្រីគាត់ត្រូវអោនគូសមើលកន្លែងណាត្រូវពណ៌អត់ត្រូវអត់បងត្រូវលាប mascara ត្រូវអីចឹងណាអញ្ចឹងមិនត្រូវអោនតែរៀងគៀកបន្តិចនៅពេលដែលគាត់អោនសម្លឹងទៅកញ្ចក់កំពុងតែផ្ចិតផ្ចង់នៅ make up របស់គាត់នេះភ្នែករបស់គាត់បានមើលឃើញទៅទូកញ្ចក់អ្វីដែលគាត់ឃើញគឺជាជើងមនុស្សប្រុសឃើញត្រឹមចង្គង់តែម្ដងអង្គុយនៅលើដំបូលទូខោអាវរបស់គាត់អូយព្រឺខ្លាំងមែនទែនឃើញភ្លាមគាត់បានទាញទូរស័ព្ទទាំងបញ្ញាបញ្ញាលទេឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ថាមកយកឥឡូវឲ្យលឿនជាទីបំផុតមកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគាត់បញ្ញាបញ្ញាលផាត់មុខឲ្យហើយរត់ចុះទៅក្រោមដើម្បីចាំមកដល់ឬមិនដល់អត់ដឹងគាត់សុំមកចាំក្រុមសិនទស្សនភាពមួយហ្នឹងបងប្អូនពងមិនថាមនុស្សប្រុសមិនថាមនុស្សស្រីទេទោះមនុស្សប្រុសកំពុងសិតសក់ក៏ដោយកំពុងតែរៀបចំខ្លួននៅមុខកញ្ចក់ដឹងហើយថាខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែម្នាក់ឯងមើលទៅខាងក្រោយស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់ទៀតអង្គុយនៅលើទូកៅអៅរបស់ខ្លួនឯងធ្វើជាគង់ចុះក្រោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាម៉េចដែរស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយចាំមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកដល់គាត់បានទាញទូរស័ព្ទដើម្បីតាក់ទងទៅម្ដាយរបស់គាត់ពីអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះអំបញ្ញមិញហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់បានទទួលដំណឹងហើយថាកូនគាត់បានជួបប្រទះអីម្ដាយរបស់គាត់ហាមគាត់ដាច់ខាតគេងនៅខុនដូតែម្នាក់ឯងបើចង់គេងនៅខុនដូហ្នឹងត្រូវតែហៅមិត្តភ័ក្តិមកគេងជាមួយគាត់ទម្លាក់ទូរស័ព្ទគាត់បានបបួលមិត្តភ័ក្តិចាប់ផ្ដើមទេឆ្វាត់ឆ្វែងចង់រាយយកអីនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់រវល់ទាំងអស់មិនមានម្នាក់ណាទំនេរអាចមកគេងដល់គាត់បានសោះឡើយចឹងបងប្អូនប្រកាសជាសួរថាហាក់គាត់នៅម្ពិញហីមិនក៏មិនព្រមទៅផ្ទះគាត់ថាអញ្ចេះមិនមែនគាត់អត់ចង់ទៅផ្ទះទេតែផ្ទះគាត់វាឆ្ងាយខ្លាំងពេកត្បិតថានៅក្នុងម្ពិញមែនប៉ុន្តែថាជាក្រុងទៅចោះចឹងវាឆ្ងាយខ្លាំងពេកពិបាកនឹងទៅដល់ចឹងគាត់អត់មានជំរើសចុងក្រោយគឺគាត់នៅតែគេងបន្ទប់ខុនដូម្នាក់ឯងក្រោយពីការតាក់ទងទៅរកមិត្តភ័ក្តិហើយឃើញថាអត់មានអកេតនេហើយមិត្តភ័ក្តិដែលមកយកគាត់ញ៉ាំអីហ្នឹងក៏មកដល់ល្មមគាត់បានឡើងម៉ូតូហើយជិះទៅរកញ៉ាំអីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់កំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចគាត់គិតក្នុងចិត្តថាចាគាត់ជួបរឿងច្រើនដែរជួបអមនុស្សក៏ច្រើនមើលទៅយប់ហ្នឹងដូចមិនអីទេច្រើនណាស់សកត់គាត់ធម្មតាអីហ្នឹងវាមិនលើសលប់អីទេទ្រាំគេមកយកស្អែកចាំគិតទៀតខ្ញុំតសើសេចក្តីក្លាហានរបស់ប្អូនស្រីគឺពេញ100ពិន្ទុពេញតែម្ដងសេចក្តីក្លាហានមួយហ្នឹងក្រោយពីគាត់ញ៉ាំអីហើយគាត់អត់ទាន់ដាច់ចិត្តចូលផ្ទះទេគាត់នៅជិះកលឹងជុំវិញដើរលេងបកទៅបកមកមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងរហូតដល់ម៉ោង10យប់
គាត់ក៏គិតថាអាណិតមិត្តភ័ក្តិឲ្យគេទៅផ្ទះទៅឲ្យកំដរយើងហ្មងជីដល់ណាទៀតជីទល់ភ្លឺក៏វានៅមិនកើតដែរគេក៏ត្រូវមានភារកិច្ចទៅរៀនទៅសូត្ររបស់គេដែរអញ្ចឹងមានតែតម្លាក់គាត់អញ្ចឹងកំណត់ថាម៉ោង10យប់គាត់បានជិះត្រឡប់មកខុនដូតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះគាត់ចុះពីលើម៉ូតូដើរតម្រង់ទៅចដៅយន្តចុចជាន់ទី4គាត់គឺក្នុងចិត្តថាចេះច្រើនណាស់ប្រហែលមានខ្មោចតែ2អីហ្នឹងគាត់អាចទប់ជាប់មើលទៅតែអ្វីមិនដូចជាការគិតទេមិនមែន1មិនមែន2តែច្រើនអ្នកមែនទែនអ្វីដែលគាត់បានឃើញនឹងភ្នែកស្រស់កំឡុងពេលដែលគាត់ដើរនៅ hallway ដើរទៅរកបន្ទប់របស់គាត់ណាដើរនៅលើផ្លូវសាធារណៈនៅជាន់ទី4ហ្នឹងតម្រង់ទៅបន្ទប់គាត់ណាគាត់ឃើញនឹងភ្នែកស្រស់មានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់មានទាំងទាបមានទាំងខ្ពស់ឈរនៅអមសងខាងផ្លូវរបស់គាត់ដោយទុកផ្លូវកដាលមួយឲ្យគាត់ដើរនៅពេលដែលគាត់ដើរគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រឺខ្លួនខ្លាំងមែនទែនកម្រើកខ្លួនអត់ចង់រួចតែគាត់ព្យាយាមប្រមូលស្មារតីដើម្បីដើរទៅមុខទៀតភ្នែកអ្នកដែលឈរសងខាងកំពុងតែសម្លឹងមកគាត់គឺតាមមើលគាត់រហូតគាត់ដឹងក្នុងចិត្តហើយបើសិនជា2ប្រហែលជាគាត់អាចទប់ជាប់ប៉ុន្តែនេះច្រើនមែនទែនសាកសម័យទិដ្ឋភាពមួយហ្នឹងបងប្អូនអូសាហាវមែនទែនបើកមកចុចចដៅយន្តដើរមកបន្ទប់ស្រាប់តែឃើញគេឈរខ្មោចឈរសងខាងផ្លូវមកសឡឹងមើលយើងណាតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាគាត់គិតក្នុងចិត្តហើយថាมันអាចនៅបានទេព្រោះច្រើនខ្លាំងមែនទែនទប់លែងជាប់ហើយត្រូវតែមកផ្ទះវិញជាដាច់ខាតទោះមានរឿងអ្វីឆ្ងាយដល់ជើងមេឃក៏ត្រូវតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរគាត់រូតរះរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែកំឡុងពេលដែលរៀបចំអីវ៉ាន់នេះអារម្មណ៍មួយបានកើតឡើងចំពោះគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ពីរកំពុងតែប្រឆាំងគ្នាអារម្មណ៍មួយប្រាប់ថារត់ឲ្យលឿនបំផុតរៀបចំឲ្យលឿនបំផុតតែអារម្មណ៍មួយទៀតព្យាយាមបន្ទាញបន្ទង់គាត់ថាអត់អីទេនៅទៅវាមិនដែលមានបញ្ហាអីទេអារម្មណ៍ពីរកំពុងតែប្រឆាំងគ្នាស្រស់ពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបអីវ៉ាន់តែជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគាត់នៅតែជ្រើសរើសចាក់ចេញទាំងយប់ហើយខ្ញុំគិតថានេះជាជំរើសដែលល្អបំផុតទីបំផុតគាត់បានចាក់ចេញពីខុនដូហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះតទៅបានលុះស្អែកឡើងមីងរបស់គាត់បានវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងព្រះសីហនុវិញដំបូងថា plan គេង2យប់ណាតែឥឡូវគេងតែ1យប់ទេដោយសារតែប្រហែលជាដឹងថាហេតុរបស់គាត់គឺមានរឿងអីខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះក្មួយរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងការទាំងអស់មកភ្លាមតែម្ដងពេលមីងរបស់គាត់បានមកដល់ហើយគាត់បានស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ប៉ុន្តែដោយសារតែបន្ទប់ទាំងអស់មិនបានរៀបចំហើយគេស្នើសុំឲ្យមីងរបស់គាត់នៅនឹងមួយយប់ទៀតហើយស្អែកឡើងគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ឲ្យដោយមិនមានការបកែកអ្វីទាំងអស់ចម្លែកទេបងប្អូនតាមធម្មតាយើងជាអ្នកជួលច្បាស់ហើយបកែកថាអេបងមិនចឹងមានរឿងអីអូយខុនដូរបស់ខ្ញុំមានខ្មោចមកណាឡាក់នឹងឡាក់អីចឹងតែនេះគ្រាន់តែគេឮថាមីងរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់គេអូខេភ្លាមតែម្ដងមីងរបស់គាត់នៅក្នុងយប់ហ្នឹងបានប្រាប់គាត់ថាចេះគាត់មិនមែនអត់ដឹងថាបន្ទប់ហ្នឹងអត់មានទេយប់ទី1នៅពេលដែលគាត់គេងហ្នឹងគឺគេសង្កត់តាំងពីយប់ទី1មកម្លេះតែគាត់ខ្ជិលនិយាយកុំឲ្យផ្អើលកុំឲ្យខ្លាចនៅយប់មួយហ្នឹងដែលគេងរងចាំថ្ងៃស្អែកបដូរបន្ទប់នោះម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រែខ្លាចទៅជាអារម្មណ៍មួយដែលខឹងសម្បាដូចជាមានកំរោលចូលដូចជាមានរឿងអីដែលធ្វើឲ្យក្តៅចិត្តណាដូចនៅអត់សុខក្នុងចិត្តតរសោះម្នាក់សូម្បីតែគាត់ក៏ដោយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ប្អូនមែនតើតែគ្រាន់តែប្អូនរបស់គាត់រៀងងែកងុកបន្តិចគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមឆោឡោចង់រករឿងចង់វាយប្អូនរបស់គាត់តែម្ដងហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាល្វើយខុសធម្មតាហើយងួយគេងខុសធម្មតាគាត់ព្យាយាមប្រមូលអារម្មណ៍របស់គាត់ព្យាយាមក្តិចខ្លួនឯងផងព្រោះគាត់ដឹងថាចេះអារម្មណ៍ដែលគាត់ងងុយគេងមិនមែនជាអារម្មណ៍ដោយសារតែហត់ទេតែបើហ៊ានតែគាត់គេងគឺចាញ់កលអមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ទម្រាំតែប្រមូលអារម្មណ៍បានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងគាត់ទាញទូរស័ព្ទដើម្បីទៅបងស្រីរបស់គាត់បងស្រីរបស់គាត់មើលទៅដូចជាអ្នកចេះគាត់បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅដល់បងស្រីរបស់គាត់បងស្រីរបស់គាត់ប្រាប់គាត់ថាហាមគេងហើយសូត្របាលីតាមគាត់បញ្ជាក់គាត់អត់បានប្រាប់ថាតើបាលីនោះគឺមានអត្ថន័យបែបណាទេគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាបងស្រីគាត់ឲ្យបាលីមួយហើយឲ្យគាត់សូត្រតាមហ្នឹងទៅគាត់សូត្រតាមហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលសតិទាំងអស់មកវិញបានធម្មតាស្អែកឡើងគាត់ក៏រើចេញពីបន្ទប់ចូលទៅបន្ទប់ថ្មីប៉ុន្តែសរុបមកគាត់នៅខុនដូហ្នឹងគឺមិនបាន1ខែទេគាត់ក៏ដាច់ចិត្តរើចេញពីខុនដូទៅជួលកន្លែងថ្មីជីវិតរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ប្រែប្រួលមកធម្មតាដូចដើម